है सुनो सात चित दई भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन मारुए श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का अब तुम सुनियो चित दई लाल आगे आए बेटे इना लाल आगे आए बेटे इना श्रृंगी ऋषि के उद्वाचार्य तिनके सरस्वती भारती पूरी ए 10 नामा विस्तार कलयुग में संन्यास संप्रदाय प्रकट करी संन्यास संप्रदाय प्रकट करी छठ दर्शन बोले तबे प्रणाम सुंदर साजी छठ दर्शन बोले तबे आप धमधनी राजी महाराज वे धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कलयुग नो बुद्ध निष्कलंक कल की अवतार आखरू जमाम इमाम मेहदी से प्राणनाथ जी हरिद्वार ની વિતક આપણ સુંદર સાતને સમજાય કે હે સુંદર સાજી હરિદ્વાર ની અંદર સૌથી મોટી જીત અને શાસ્ત્રોમાં લખ્યા પ્રમાણે પૂરણ બ્રહ્મ પરમાત્મા કલયુગમાં આવવાના પ્રમાણો નિશાનો અને સાક્ષીઓ સાથે એક વાત આખા હિન્દુ ધર્મને બચાવી પ્રાણનાથજી ये 4 वेद काले 4 मतलब के 4 सनातन संप्रदाय आपणे जोया आगळनी मुक्ति ना बताई सक्या 10 नाम सन्यासी जोयु पण आजे 6 दर्शन मतलब के 6 दर्शन जेने कहेवाय 6 शास्त्र कहेवाय जेनी भाषामां हवे ए 6 शास्त्र जे छे ई 4 वेदोमांथी ज बनेला छे आपणे कोई दिवस जोया नहीं सुंदर साजी पण हवे ए 6 शास्त्रों कोण परमात्मा माने छे ई प्रसंग आखो बतावे छे स्वामीजी आ वेदवारोने कई खबर न पड़े सन्यासी ने खबर ना पड़े कारण के हवे आ लोको जो शास्त्रों वाळा आने कहेवाय वेदांती छे ने आ 6 शास्त्रनो जे माने ने एने वेदांती कहेवाय अने आ वेदांतीओ ज्यान त्यां तमारे भटकाई जाय अने आजे मोटा भागना संप्रदायो आज अनुसरे छे जे 6 दर्शनों रचना है कि वेद अग्राज समझी नहीं हकातु तो वेदमांथी जे 6 शास्त्र बन्या ई 6 शास्त्रोना मोटा भागना संप्रदायो एने अनुसरे छे हवे ए 6 दर्शन वाळा 6 शास्त्र वाळा कोने परमात्मा कहे जरा आपणे ध्यानथी जोईशुं प्राचीन हम प्राचीन बात छे सुंदरजी बात केम छे 6 दर्शन तो बन्या द्वापर अने कलयुगनी वच्चे पण प्राचीन केम कहे छे के एमनी वातो वेदोमां लखेली छे मूल तो वेद छे ने भाई तो वेद तो सतयुगमांथी आवे छे एटले एने प्राचीन बात कहेवामां आवे छे सो देखो तुम समझ के स्वामीजी आओ अमे सदर्शन वाळा तमने समजाईए के परमात्मा कोने कहेवाय अखंड मुक्ति केवी रीतना मळे भगवत प्राप्त सत अने ज्यां लगी तमे 6 दर्शन ना प्राप्त करो मतलब ज्ञान ना लो त्यां लगी भगवत एटले भगवाननी प्राप्ति नो थाय मुक्ति नो मळे चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा अने सुंदर साजी ए जे ब्रह्माजी छे अने ए ब्रह्माजी 4 मुखे थी 4 वेद नित्यान एटले अहनिश रोज के 4 वेदोनु अध्ययन अहनिश करे अध्ययन एटले उच्चार करे छे 4 वेदोनु पूर्व मुखे ऋग्जान ओ पूर्व मुक्ति कयो वेदनु उच्चारण करे छे ऋग्वेदनु उच्चारण करे छे अध्ययन उत्तर मुखे उत्तर मुक्ति कया वेदनु उच्चारण करे छे करे अथर्ववेदनु उच्चारण करे छे पश्चिम मुख ते बोलहि अने पश्चिम मुक्ति कयो वेदनु अवतरण थयुं छे यजुर्वेद के वेद यजुर्वेद उच्चारण करे छे दक्षिण मुख ते उच्चारे कया मुक्ति हां दक्षिण मुक्ति सामवेद नित्यान श्याम वेद ब्रह्माजी जोड़े एवं नहीं मानो 4 मुख छे सुंदरजी पण 4 वेदनु ज्ञान होवाना कारणे एमने चतुर्मुखी ब्रह्माजी कहेवामां आव्युं छे अने सुंदर साहजी एवं ना मानता कि विष्णु भगवान अने ब्रह्माजी एज रे अत्यारे मैं एवं सांभळ्युं छे खाली कि भाई आ 21मां ब्रह्माजी जाना पहला 20 ब्रह्माजी बदलाई गया
જેની જોડે સૌથી વધારે જ્ઞાન થઈ જાય એ બ્રહ્માજી બની જાય. અને જે દુનિયામાં સૌથી વધારે પુણ્યશાળી હોય એ વિષ્ણુ ભગવાન બની જાય. સુંદરસજી આ વાતો શાસ્ત્રોમાં લખી છે. તમારો જીવ બી વિષ્ણુ ભગવાન બની શકે છે. પણ હવે આ ગામમાં, તમારા ગામમાં સરપંચ હોય અને તમે ફોર્મ ભરો તે હોય, તમને સરપંચ બનવા દે ખરું? એમની ખુરશીની પડેલી હોય કે ના પડેલી હોય? એટલે તો જુઓ સુંદરસિંહ, તમે શાસ્ત્રો ખોલી જો કે જેને જેને હજારો વર્ષ તપ કર્યા, કે અશ્વમેઘો કર્યા, કાય યજ્ઞો કર્યા ને, એમના તપ ભંગ કરાવવા માટે અને એમને રોડા નાખવા માટે એ જ દેવો કેમ બ્રહ્માજી ના બની જાય? વિષ્ણુ ભગવાન ઓલા બલિરાજાની વાત આવડે જ ગયો ને, તહેવાર આવડે જ ગયો આપણો રક્ષાબંધન, કે ભાઈ એ બલિરાજા 99 અશ્વમેઘ યજ્ઞ કર્યા. જો 100મો અશ્વમેઘ યજ્ઞ બલિરાજાનો પૂરો થાય તો વિષ્ણુ ભગવાન કરતા વધારે પુણ્યશાળી બની જાય. એ વૈકુંઠના માલિક સ્વયં વિષ્ણુ ભગવાન બની જાય. વિષ્ણુ ભગવાન એમ ખબર છે કે મારું રાજગાદી ખતરામાં, ભાઈ ખતરામાં આવી તો કરે છું. એટલે ભગવાને વામન અવતાર, વામન એટલે મતલબ કે છોટ નાના ભગવાન કહે. આ ભાગવતમાં ની અંદર આ વાત લખેલી આવે છે. તો વામન અવતાર બની અને ભગવાન આવે છે. અને એ વખતે અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરે એટલે જે માગે એને દાન આલવું પડે. એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મને દાન દક્ષિણા આલો. બલિરાજા કે શું જોઈએ છે બોલો? તો કે 3.5 પગલા જમીન આપો. કેટલી? વધારે નથી જોઈતી. હવે બલિરાજા આખા ભારતનો રે કે એક ગામ એક શહેર માગી લે ને 3.5 પગલામાં, કોતે એક રાજ્ય માગી લે. ભાઈ કહે છે 3.5 પગલા તું લઈને હું કરીશ? તો ના 3.5 પગલો આપી દો. કે જા આપ્યું, ફરી નહીં જવું ને? તો કે નહીં, કે એમાંય બધું જવાનું હતું એટલે પહેલાં જ માગી લઉં. કે 3.5 પગલામાં બધું જવાનું હતું તો માગી લે. તો પહેલેથી કહે ને કે તે આપી દીધું છે. એટલે પછી બલિરાજા કે જા આપ્યું. હવે જેવું આપ્યું કહ્યું એટલે ભગવાને વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. એક પગલાની અંદર આકાશ, પાતાળ, પૃથ્વી, મતલબ કે 3 પગલાની અંદર આખું 14 લોક વૈકુંઠ સાથે લઈ લીધું. હવે કે 3.5 માગ્યા તો અડધું બચ્યું, ક્યાં મૂકવું? બલિરાજા કે છે આ તો જબરું થયું એમ. તો બલિરાજા કહે છે કે ભાઈ હવે મારા માથા પર મૂકવા જમીન તો કશું રહી નહીં. તો કહે છે કે મારા માથા પર મૂકો. જેવો ભગવાને માથા પર પગ મૂક્યો તો જો સુંદરસજી આ 3જું પાતાળ સૂતરલોક જોયું છે, બલિરાજાનું સ્થાન. ત્યાં આગળ ભગવાન અને બલિરાજા જતા રહ્યા. હવે ન્યા 2 જણા ગયા એટલે ભગવાન પસંદ થઈ ગયા કે બલિરાજા હું તારી પર પસંદ છું, માગ માગ માગવું એ આપવું. બલિરાજા કે મેં માર જોડે માગી એ જ પાછું હાલવાના, બીજું કશું. ભાઈ મેં જ તને આપ્યું છે, ઈજ તું હાલવાનો, બીજું કઈ ભલે કાકા. સાચી વાત ને? કે ભાઈ કાંઈ જોઈતું નથી આમાંથી. કે એક કામ કરો ભાઈ, કામ કરો. હવે અહીંયા 3જા પાતાળમાં છે ને સુંદર, આજ બી બલિરાજા ન્યા છે. તો મારા ઘેર નોકરી કરો, નોકર બનીને, દ્વારપાર બની અને અહીંયા ચોકીદાર બનીને ઊભા રહો. સુંદરસાજી 14 લોકના માલિક જેની આપણે પૂજાઓ કરીએ છીએ. પણ આવડે આઈક જવાની છે દેવપોઢી 11 શ્રાવણ પહેલો આવે. હા અષાઢમાં આવે એટલે શ્રાવણની પહેલા આવે. શ્રાવણ પહેલા હોય ને અષાઢ તો? હા શ્રાવણ પહેલા આવે. તો દેવપોઢી એટલે મતલબ કે દેવપોઢી નહીં ગયા. એટલે વિષ્ણુ ભગવાન એ દિવસ પાતાળમાં બલિરાજાના તો ચોકી કરવા જાય. હવે કહ્યું અહીં ગળી રો એટલે બલિરાજા ત્યાં ફસાઈ ગયા. ભગવાન તો ફસાઈ ગયા. એટલે કહે છે કે ભાઈ એક કામ કરો, આ મેં જે કર્યું છે ને એ મારા એકલા માટે નહીં કર્યું. અમે 3 જણા હતા, 3 જણની ખુરશીઓ જતી હતી. અમારા 3 જણની ગાદીઓ જતી હતી એટલે કદાચ મેં આવું કર્યું. તો કે શું જોઈએ બોલો? કે તો કે હું ચોકી કરવા તો રહું પણ અમે 4 મહિના 3 મતલબ કે 3 જણા 4 મહિના એ ના ચાલે. બલિરાજા કે મને તો કાંઈ વાંધો નહીં. તો ભગવાન તો 6 મહિના લગી રહ્યા.
હવે આ બાજુ સુંદરસિંહ આ રક્ષાબંધન કેવી રીતના આવ્યો પછી એમ બે જગ્યાએ રક્ષાબંધનની અવડે જ તહેવાર ગયો ને એ પ્રસંગ છે. એટલે લક્ષ્મીજી ને નારદજી જઈને કહે છે કે ભગવાન બહુ ટાઈમ આવ્યા નહીં તો કે તો એ નોકર બનીને તો ઊભા રહ્યા બાલો લઈને એટલે બલિરાજા ત્યાં ત્રીજા પાતાળ. તો લક્ષ્મીજી ત્રીજા પાતાળની અંદર જાય છે અને બલિરાજાને રાખડી બાંધે છે. એટલે કહે છે કે ભાઈ બેનને કંઈક આપવું પડે. તો બલિરાજા કે બોલ બેન શું જોઈએ છે તારે? તો કે તારા નોકર ચોકીદાર મને બહુ ગમ આપી દે. એને છોડાવવા માટે તી ગયેલા ને આગળ કે તો કે જા ભાઈ આપ્યો. પણ ત્યારે ભગવાન વરદાન આપે છે કે ભાઈ અમે 4 મહિના તઈને દળાવીશું. આ દેવ પોઢી 11ના દિવસે વિષ્ણુ ભગવાન જાય. જેવા વિષ્ણુ ભગવાન ગયા નહીં એટલે રાજ કોના હાથમાં આવી ગયું? બ્રાહ્મણોના હાથમાં. એટલે શ્રાવણ આખો આ વર્ત કરવાનો, આ જપ કરવાનો, આ કરો, એમનો આખો ધંધો મતલબ કે ધંધાનો આખો બનાવી દીધો શ્રાવણનો. કે દાન કરો, દક્ષિણા કરો, કારણ કે ભગવાનના હાથમાંથી રાજ, કારણ કે ભગવાન જાય તો કોના હાલીને જાય? કે ભાઈ બ્રાહ્મણનો હારા છે એમના હાલીને જઈએ. હોય એમના હાથમાં રાજ આવે. સુંદરસાજી કોઈ બીના હાથમાં રાજ આવે કે હા 5 વર્ષ મળ્યા પછી છોડે ખરો પેલો જેટલું ખેંચાય એટલું ખેંચી લેવાનું. મતલબ કે આ ચાલ્યું આવ્યું. એટલે 4 મહિના શંકર ભગવાન, વિષ્ણુ ભગવાન અને બ્રહ્માજી ત્યાં બલિરાજાના ત્યાં ચોકી કરવા જાય. અને બીજો પ્રસંગ રક્ષાબંધનની વાત આવી તો નીકળી ગયા અભિમન્યુનો પ્રસંગ. પણ અભિમન્યુને બેને રાખડી નહીં બાંધી. કોને રાખી? દાદીએ બાંધી છે ને. કુંતા માતાના તપની અંદર એટલી તાકાત હતી. એક દોરો બાંધ્યો હતો કે ભાઈ મારા પુત્રનો પોત્ર કહેવાય. એટલે પોત્રને મારી ના નાખે એના રક્ષણ માટે એ કુંતા માતાએ અભિમન્યુને રાખડી બોધી હતી. આજે દાદીઓ કોઈ બોધે છે? અને જેને બોધી છે તો ઘરવાળો પાછો લેવા માટે આજવાળા. ભાઈ ધ્યાનથી સુંદરસાજી પ્રસંગો એક વાતો આપણા શાસ્ત્રોની અંદર લખેલી છે. એટલે એ પ્રસંગ તો કે છે અને એ વેદોમાંથી જ 6 દર્શન 6 શાસ્ત્રો બન્યા છે. હવે એ 6 દર્શનના હું તમને વાત કરું છું સુંદરસાજી. મેં તો જોયા નહીં પણ છતાંય 6 દર્શન 6 શાસ્ત્રોની આપણે વાત કરીશું. પૂર્વમુખથી જે વેદ અવતરણ થયો છે ને એમાંથી કયું દર્શન બને છે? દર્શન કોક શાસ્ત્ર કોઈક જ છે. ન્યાયિક દર્શન બને છે. પશ્ચિમ મુખથી જે વેદ અવતરણ થયો ને એમાંથી કયા કયા દર્શન બન્યા છે? હવે એમાંથી કયું દર્શન બન્યું છે? પાતંજલ અને સાંખ્ય દર્શન બન્યું છે. વૈશેષિક દર્શન બન્યું છે. 3 દર્શનો પશ્ચિમ મુખમાંથી બન્યા છે વેદમાંથી. આ પશ્ચિમ મુખથી 3 શાસ્ત્રો એક જ વેદમાંથી 3 શાસ્ત્રો બન્યા સુંદરસજી. એટલે માટે કે છે પશ્ચિમ મુખના વેદમાંથી 3 શાસ્ત્રો બનેલા છે. હવે મીમાંસા દર્શન એ દક્ષિણ મુખથી જે વેદ અવતરણ થયો ને એમાંથી બનેલું છે. અતિ નિર્મલ વેદાંતમાં સુંદર. એટલા દયા, એટલા પ્રેમ, એટલા જીવજંતુને પ્રેમથી માનવવાળા સુંદરસાજી. આ વૃક્ષોની પૂજા, આ સાપની પૂજા, આ પશુઓની પૂજા આ વેદાંત મતમાંથી ચાલી આવી. કે એક કાગડાને બી તમે જુઓ સુંદરસાજી, એને બી કાગવાસ. એ તો એવું નહીં કે ભાઈ પોતાના પૂર્વજો છે, પણ કાગડો પોતાના બચ્ચાના પ્રેમમાં એટલો પાગલ હોય. એ છે ને કાગડાઓ પોતાની નાતમાં બહુ પ્રેમ કરે. અને જ્યારે ઈંડા મૂકે ને પોતે મરી જાય પણ પોતાના ઈંડાને છોડી ના જાય. કારણ કે પેલી કોયલ ખબર હોય, રાહત જોઈ રહી હોય કે ભાઈ હું ગયો તો મારા બચ્ચાનું, મારા ઈંડાનું આવી બની ગયું. તો એ સમયે એક કાગડાને બી કાગવાસ નહીં, એવા પૂર્વજોની વાત નહીં, પણ આપણા ઋષિમુનિઓ નદીઓની પૂજા, વૃક્ષોની પૂજા અને આ પશુ પંખીઓની જે પૂજા કરવામાં આવી છે ને આ વેદાંત મતમાંથી ચાલી આવી છે. કે ભાઈ સાપ ખેડૂતોનો મિત્ર છે કે એનો નાશ ના થાય. નદીઓને કોઈ ગંદી ના કરે એટલે એની માતા કરીને પૂજા કરવામાં આવી. તુલસી અને વડ જે 24 કલાક મતલબ કે ઓક્સિજન આપવાવાળો પેપરો આવે એટલે એની પૂજા કરવામાં આવી કે આ બધાનો નાશ ના થઈ જાય. અને એટલે કાગડાઓને મતલબ કે એક કાગડાને એ એના બચ્ચાનો છોડી ના હોય તો એને તૈયાર જમવાનું મળે.
એટલા માટે કાગડાઓના મૂકવા આવે. એવું ના માનજો કે ભાઈ બધાના પૂર્વજ કાગડો બનતા હોય છે, પણ એ પક્ષીઓનો પ્રેમ. લોકો તો બીજા ધર્મોવાળા તો પશુ પંખીઓને મારી ન ખાય છે, પણ આપણા શાસ્ત્રો એ ગૌ પૂજા, એ પશુ પંખીઓની પૂજા પણ છે. તમે જો જ્યારે જાનવરોને પેડ પૌધાને આટલો પ્રેમ કરતા હોય તો અમે માણસ જાતિનો તો કેટલો પ્રેમ કરીએ. આ સભ્યતા, આ સંસ્કૃતિ આપણી શીખવાડે છે કે જે ઉત્તર મુખ તે સોય એ ઉત્તર મુખથી બન્યું છે. એ હવિદા ખડ દર્શન ભય આવી રીતના 6 દર્શન બન્યા છે. तिनके कहो प्रमाण હવે કે છે ભાઈ એ લખ્યા કોણે? જો 6 દર્શન બન્યા છે તો કોઈએ તો લખ્યા હશે. જરા ધ્યાનથી આપણે પ્રેમથી સમજીશું કે કયા કયા ઋષિ મુનિઓ લખવા વાળા હતા. ખટાચાર્ય જ હે સહી તો 6 દર્શનના 6 અલગ અલગ આચાર્યો છે લખવા વાળા. નામ સુનો તિહ જ્ઞાન જરા પ્રેમથી સુંદર છે. હિન્દુ ધર્મના આપણા આચાર્યો છે જેને 6 દર્શનની રચના કરી. કે વેદ એટલા અઘરા છે, સમજવી બહુ અઘરી વસ્તુ છે, તાકી માનવ એટલા સરળ રીતે સમજી લે એટલા માટે 6 દર્શનની રચના કરવામાં આવી. ગૌતમ તે પ્રત્યક્ષ હુઆ હવે ગૌતમ ઋષિ થઈ ગયા. એમને કયું શાસ્ત્ર બનાવ્યું? ન્યાય શાસ્ત્ર પ્રકાશ ન્યાયિક શાસ્ત્રની રચના કરી. મીમાંસા તો મિલ કહી મીમાંસા જે દર્શન બન્યું, શાસ્ત્ર બન્યું, એ 2 ઋષિઓ ભેગા થઈને બનાવ્યું. જયમુનજી ઓર વ્યાસ જયમુન અને તો જયમુનિજી ને વ્યાસજી ક્યાં થયા? દ્વાપર યુગમાં થયા ને ભાઈ. ક્યાં છે? તો આ દ્વાપર યુગની અંદર બનેલા છે, પણ વેદોની વાતો લખી છે એટલે એને જૂની પુરાણી કહેવામાં આવી છે. કર્મ વિવેક જેમુન કહ્યો હવે જયમુનિ ઋષિએ ધ્યાનથી સુંદરજી, જ્યારે એક શાસ્ત્ર 2 જણ લખતા હોય તો એમાં 2 જણની અલગ અલગ વાતો હોય ને. તો જયમુનિ જે ઋષિ થઈ ગયા, જયમુનિ કોણ? વૈશન પાયન પેન બોલે સુન જન્મે. હા, એ જન્મ મહાભારત વાળા કહે છે સુંદર. અને પછી વ્યાસજી જેને સુખદેવજીને ભાગવત સંભળાવ્યું હતું, રાજા પરીક્ષિતને કહે છે, એ જયમુન અને વ્યાસજી કહે છે. તો હવે એ જયમુનિ ઋષિએ કર્મને પ્રધાન આપ્યું. ભાઈ કર્મ જ મોટું છે. કર્મથી તમે પરમાત્માને પામી શકો, ભગવાન બી પ્રાપ્તિ થાય, ગુરુ બી બની શકો. સર્વ કર્મ સિવાય કોઈ મોટું નહીં. એટલે જયમુનિજીએ આખી અલગ વાત એક શાસ્ત્રમાં 2 અલગ અલગ રીતિઓ લખેલી છે કે છે. શારીરિક કૃત અને વ્યાસ વ્યાસજીએ એ મીમાંસા દર્શનમાં શું લખ્યું? ભાઈ સારી રીત કૃત કરો કે ભાઈ યોગ ચક્ર, નાડી ચક્ર જાગૃત કરો, અષ્ટાંગ કરો. તો શરીરની અંદર જ ઉપાસના બતાવી ગયા છે. તો એક કર્મને બતાવી, એક શારીરિક ઉપાસના બતાવી ગયા છે કે અંદર જ ઉપાસના કરો. એટલે મીમાંસા દર્શનની અંદર 2 અલગ અલગ વાતો લખી છે. આખું મીમાંસા દર્શન પઢો તો નહીં ખબર પડે. સ્વામીજી આપણને 2 જ ચરણમાં સમજાવી દીધું કે મીમાંસા દર્શનમાં કોણે લખ્યું છે ને એમાં શું વાત લખી છે. સાચી વાત નથી કાકા? આટલી સહેલી વાત કહે છે. મીમાંસા કે ગોય વિધિ એટલે મીમાંસા દર્શનમાં 2 અલગ અલગ વાતો લખેલી છે. કહી તુમ્હે પ્રકાશ બસ મેં તમને સમજાવી દીધી. પ્રાણનાથજી કહે છે કપિલ દેવ તે સાંખ્ય તો હત કપિલ ઋષિ થઈ ગયા. એમને સાંખ્ય દર્શનની રચના કરી. પાતંજલ મતશેષ અને પાતાંજલ ઋષિ થઈ ગયા. એમને પાતાંજલ દર્શન. પાતંજલ બાબા કોણ? ઓલે રામદેવ આવે છે ને, એ પાતાંજલ ઋષિ. એ પાતાંજલ દર્શન બનાવ્યું એટલે એને પાતાંજલ ઋષિ કહેવામાં આવે છે, પાતાંજલ દર્શન કહેવામાં આવે છે. કર્ણદેવ વૈશેષિક અને કર્ણદેવ કરીને એક ઋષિ થઈ ગયા. એમને વિશેષિક દર્શનની રચના કરી. શિવ વેદાંત ઉપદેશ અને શિવ ઋષિ થઈ ગયા. એમને વેદાંત દર્શન બનાવ્યું. એ હવે આચાર્ય જ મૂલ હે આ 6 આચાર્યો 6 દર્શન લખવા વાળા છે. શિવ શાસ્ત્ર કે લેખ 6 શાસ્ત્રને લખવા વાળા છે. વાદ ચતુર કો કરતે હે પણ વાદ ચતુર્ક એટલે 4 વેદોની જ અંદર વાતો લખી છે. વેદથી કોઈ વાત બહારની નહીં લખેલી. ભિન્ન ભિન્ન મત દે પણ ભિન્ન ભિન્ન 4 ની મત એક નહીં. 6 ની મત 6 ના માન્યતા અલગ અલગ છે. ન્યાયિક દર્શન કી હવે ન્યાયિક દર્શનની વેદવાદ વિદ આય હવે ન્યાયિક દર્શનની વિધિ તમને બતાવું કે છે. માયા જીવ ઈશ્વર હવે આ ત્રયી. ન્યાયિક દર્શન પરમાત્મા કોને માને છે? ભાઈ 3 પરમાત્મા છે. મહારાજ ફરી પડો કયા કયા કે છે? માયા જીવ ઈશ્વર ત્રયી. કેટલા કયા? માયા, જીવ અને ઈશ્વર. આ 3 પરમાત્મા છે. ભિન્ન અનાદિ સુહાય અનાદિકાલથી એ ભિન્ન એટલે અલગ અલગ છે. તઈને કહે છે. અને તઈને પરમાત્માના, કારણ કે માયાને બી પરમાત્મા બને છે. એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે.
ઈશ્વર એ બી પરમાત્મા છે, અંદર અંદર જીવ બેઠો છે એ બી પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે, એ બી પરમાત્મા જ છે કે છે. વિષયક પ્રણાલિકા સ્વામીજીએ પૂછ્યું તો એ તઈને રહે ક્યાં? ભાઈ તૈન પરમાત્મા હોય તો આ તઈને રહે છે ક્યાં? તો અવધ્યાનથી સુંદર છે, સમજવા જેવો પ્રસંગ છે. ભાઈ 20 એક પ્રણાલિકા, 20 ને 1 21, મતલબ કે 10 પાછળીઓ આ બાજુ 10, મતલબ કે શરીરના 21 જે અંગ છે એની અંદર ક્યાં છે? સીડી દુઃખ કી જેમ અને આ દુઃખરૂપી સીડી છે, અને એ દુઃખરૂપી સીડીમાં આ તૈને રહે છે. કોણ કોણ રહે છે? માયા, ઈશ્વર અને જીવ તઈને અંદર જ રહે છે. નાશ હોય તવ સુખ કો સ્વામીજી મન વિચારે છે કે પરમાત્મા એ દુઃખમાં રહે, આ તઈને તઈ પરમાત્મા રહે છે એમાં. હવે તમે સુખ માટે કઈ ભક્તિ દીવો અગરબત્તી કરો કે પરમાત્મા સુખી કરી દો ને, તેઓ શું કે હું દુઃખમાં છું ને? વિચાર છે કે તઈને દુઃખરૂપી સીડીમાં રહે છે. પ્રાપ્ત હોવે તો સુખ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ઈ જરા વિચાર કરે છે સ્વામીજી. પ્રશ્ન કિયો શ્રીજુ તબે આપ શ્રીજી સાહેબજી પ્રશ્ન કરે છે ન્યાયિક દર્શન વાળાને તુમે નહીં વિચાર કે ભાઈ તમે થોડો કઈ વિચાર કર્યો ખરો કે છે? ઈશ્વર જીવ વિનાશ હે ઈશ્વર અને જીવ આ બેયને તમે અવિનાશી કહો છો, પણ ના જ્યાં લગી આ બ્રહ્માંડ રહે ને ત્યાં લગી ના ઈશ્વરનો નાશ થતો કે ના જીવનો નાશ થતો. સતયુગમાં જીવો હતા એ જ દ્વાપરમાં આવે છે, દ્વાપરવાળા જીવો જ ત્રેતામાં આવે છે, અને ત્રેતાવાળા જીવો જ કલયુગમાં આવે છે. અને એ 4 યુગોની અંદર જ્યાં લગી આ બ્રહ્માંડ રહે ત્યાં લગી આ ઈશ્વર અને જીવનો ક્યારેય નાશ નહીં થતો. હા, એમાં વધઘટ થયા કરે છે પણ એનો નાશ થતો નહીં ક્યારે. તુમ્હારે વચન મંજાર મંજાર એટલે તમે તો જૂઠા વચનો કહો છો, ઈશ્વર અને જીવનોય નાશ કરો છો કે છે, અને એ દુઃખમાં રહે છે તમે એવું કહો છો. 21 સીડિયા કહી અને 21 સીડી આ શરીરની અંદર બતાવો છો, દુઃખ કી ભારી જોન અને દુઃખરૂપી ભારી સીડીમાં રહે છે, એટલે બહુ મોટા દુઃખમાં રહે છે. તીન મધ્ય માયા જીવ સબ અને એની અંદર જ માયા જીવ ઈશ્વરને તમે બતાવો છો. તો સુખ કી સો કોન તો સુખ કઈ જગ્યાએ મળે, કોની ભક્તિ કરવાથી મળે, સુખ માટે ક્યાં જવું જોઈએ જરા એનું એડ્રેસ બતાવો. સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ તીન તુમ કહ્યો પણ આ તઈને તમે કેવું કહો છો? માયા નિરાકાર, ઈશ્વર બી નિરાકાર અને જીવ બી નિરાકાર. તઈને આ શરીરમાં રહો તો શરીરને એક દિવસ લગાડી મારશો. બહેનો તો એક દિવસ લગાડી જ મારવાની વાત છે ને. તો આ શરીરને લગાડી મારશો એ દિવસે એ તઈને જે નિરાકાર અંદર બેઠા છે ઈ જરા ક્યાં જશે? સ્થૂલ કહત હો નાશ સ્થૂલો નાશ થશે તો અંદર વાળા તૈન પરમાત્મા જશે ક્યાં? તમારા ક્યાં છે? 21 સીડિયન સે આ 20 સીડીઓનો તો નાશ છે. કાતિન કો બાસ તારે એ તઈને જશે કે આજે નિરત વાળા કોણ? તમે રોમ ને અમે રોમ. તારે બતાવો કે ભાઈ આ નહીં રે, તારે અંદર વાળા રોમ ક્યાં જવાના છે ભાઈ? કે છે જરા ઈ બતાવી દો. પ્રકૃતિ પેદા કરે આ પ્રકૃતિ જેને પેદા કરી છે ऐसे कई इंद आलम કે ભાઈ આ અસંખ્ય ઈંડો એ પરમાત્મા પેદા કરવા વાળો છે. ये ठोर माया सब सबलिक કે ભાઈ એ તો સબલિક બ્રહ્મ આના બનાવવા વાળો છે. સબલિક થી સુંદરસાજી અહીંયા આગળ સબલિક બ્રહ્મ છે, અને ત્યાંથી ત્રિગુણ કી પર આત્મ સબલિક એવી વાણીમાં ચોપાઈ છે કે એ ત્રિગુણની પરાતમ સબલિકની અંદર છે. સબલિકથી એમને શક્તિ મળે છે અને એનાથી આ સંસાર બને છે. त्रिगुण की परातम ત્રિગુણની પરાતમ ક્યાં લખ્યું છે? સબલિક બ્રહ્મની અંદર છે. तब मीमांसा दर्शनी તો સુંદરસિંહ ન્યાયિક દર્શન વાળા ચૂપ. હવે બીજા શાસ્ત્ર વાળા આયા કોણ? મીમાંસા દર્શન વાળા. बोले कर्म प्रधान તો સ્વામીજી કોઈ પરમાત્મા પરમાત્મા અમે નહીં માનતા. કર્મ એ જ પરમાત્મા, જે ગીતાજીનો 3જો અધ્યાય. અને કર્મ નું સૌથી વધારે બીજા શાસ્ત્રમાં લખ્યું હતું ને જયમુનિ અને વ્યાસ, જે જયમુનિજીએ કર્મને પ્રધાન બનાવ્યું હતું. શાસ્ત્રોની વાત છે સુંદરસાજી. તો કે છે કર્મ એ જ પરમાત્મા છે. कारण करता कर्म है કે આ સંસારને બનાવવાળો કર્મ છે. કોઈ કર્મ કર્યું તો દુનિયા બની છે ને સુંદરસિંહ. કર્મ જો ના કર્યું, કર્મ કર્યું છે કોઈ તો તમે બધા પેદા થયા છીએ. નહીતર આ સંસાર જો કર્મ તો બધાયને કર્મ કરવું પડે છે. એટલે કર્મ એ જ મોટું છે. कर्म इष्ट प्रमाण એટલે કર્મ એ જ ઇષ્ટ, કર્મ એ જ મોટો છે. એટલે ગીતામાં છે કે ભાઈ કર્મ કરે જા, ફળની આશા ના રાખી જ કે છે સુંદરજી. એટલે કર્મથી કોઈ મોટું નહીં. जीव ईश्वर ब्रह्म है ચાહે જીવ હોય
ચાહે ઈશ્વર હોય ચાહે પરમાત્મા હોય, એ બધાને કર્મ કરવું હી તો બધાને કર્મ કરવું પડે. મોટું કોણ થયું ભાઈ? બધાને કર્મ મોટું થયું ને. જીવને કર્મ કરવું પડે, ઈશ્વરને કર્મ કરવું પડે, અને પરમાત્માને કર્મ કરવું પડે, દેવીને કર્મ કરવું પડે, અને ભગવાનને કર્મ કરવું પડે, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશને કર્મ કરવું પડે. તો કે છે મોટું તો કર્મ થયું છે, એટલે કર્મ જ પરમાત્મા છે. સબ કર્મને કો રૂપ સબ કર્મથી જ આ દુનિયા બની છે, અને તમેનું કર્મ કોઈના કર્મથી પેદા થયા છીએ. કર્મ બિના કશું ઓર નહીં. કર્મ સિવાય કોઈ મોટું પરમાત્મા છે નહીં. સદા આનંદી અનાદિ અનુપ. અને કર્મ તો સદા અનાદિકાળથી છે. કર્મ ના હોત તો કશું ના હોત. શ્રીજી બોલે પ્રશ્ન તબ. સુંદર સજા બધા લોકો તમને મળી જશે આવું જ્ઞાન પીરસો વાળા. તારે શ્રીજી સાહેબ પ્રાણનાજી એ કર્મ પરમાત્મા બતાવવાનો પ્રશ્ન કરે છે. કર્મ વિશે હે બાત. ભાઈ કર્મની અંદર તો ભ્રમણા રહી. ભ્રાંત એટલે ભ્રમણા, ભ્રમ રહેલો છે. કેવી રીતના ભ્રમ રહેલો છે કે ભાઈ અમારે ભલકાકા જેવો હોય, 1 વીઘું ડોગર રોપી. ભલકાકા રોપી છે ને ડોગર. હવે પૂછો છો ભલકાકા વીઘામી કેટલી થશે? કર્મ તો કર્યું છે, ડોગર તો રોપી છે, પણ કેટલી થશે એની કોઈ ગેરંટી. કારણ કે ભાઈ રોગ આવી ગયો તો હારી ના થાય, ને હારી થઈ ગઈ તો સારી બી થાય. કર્મ કર્યું છે પણ રિઝલ્ટ પાક્કું, પાક્કું રિઝલ્ટ નહીં કે કોઈ. અત્યારે તો સોનોગ્રાફી મશીન ને કોઈ બેનને પ્રેગ્નન્ટ હોય, બે બાબો આવવાનો કે બેબી આવવાનો, તો ભાઈ 9 મહિને આવે ત્યારે ખબર પડે. અત્યારે તો કેવી રીતના ખબર પડે કે છે? તો કર્મની અંદર ભ્રમણા રહેલી છે કે ભાઈ એનું રિઝલ્ટ શું મળશે. એટલે ગીતામાં તું રિઝલ્ટની આશા ના રાખીશ, તારે તો કર્મ કરવાનું છે. રિઝલ્ટ તો ભાઈ એ આલવાવાળાના હાથમાં છે, સારું આલવું ખોટું આલવું કે છે. એટલે ભ્રમણા રહેલી છે એ કર્મની અંદર. બ્રહ્મખંડ સ્વરૂપ હે. અને બ્રહ્મ પરમાત્મા તો અખંડ છે, અવિનાશી છે, એમાં ભ્રમણા નહીં રહેલી. એનું રિઝલ્ટ 100% ઈ પરમાત્મા છે. ઈ છે સદા એક રસ જાત. સદા એક રસ પરમાત્મા છે. કર્મ તહ ઉપજે ખપે. કર્મ તો આ સંસારની અંદર બને છે અને મીઠા છે. પરમાત્મા ક્યારેય બનતો નહીં, અને પરમાત્મા ક્યારેય મળતો નહીં, એનો નાશ નહીં થતો. કર્મ બને છે અને કર્મ નાશ થાય છે. કેવી રીતના? અમારા રૈજી કાકા અહીં બેઠા છે, એમને 1 ગ્લાસ પાણી પીવાની ઈચ્છા થઈ, તો કોકને કે અમારા શંકરિયા જીવન કોઈને કહે કે ભાઈ પાણી લાય ને, તો કર્મ હતું નહીં પણ બન્યું કે ભાઈ પાણી લાય. તે ઊભો થઈને પાણી લેવા જશે તો પાણી બન્યું ને. કે ભાઈ ભૂખ લાગી તો રસોઈ બનાવવી પડે, કંઈ ખરીદી લાવવું પડે, અને એને જમવું પડે, તો કર્મ બન્યું. હતું નહીં પણ કર્મ બન્યું. હવે કર્મ બન્યું ખરું, પણ કર્મ સદાય માટે રહેતું નહીં. ભાઈ પાણી લઈને આવો, તમે કેટલા કલાક પાણી પીવો? ખાવા બેહો તો કેટલા કલાક ખાઓ? ખેડવા જાઓ તો કેટલા કલાક ખેડો? ભાઈ કે છે કર્મ તો બને છે અને મીઠા છે. કર્મ સદાયની માટે રહેતું નહીં. કર્મમાં સ્થિરતા નહીં. તમે જે કર્મ કરો એ સદાયની માટે નહીં કરતા. એ કર્મ પછી કરો છો, પછી બંધ થઈ જાવ છો, ફરી પાછું જરૂર પડે તારે કરો છો. એટલે કર્મમાં સ્થિરતા નહીં. કર્મ બને છે ક્યાંથી? મન અને અહંકાર આ બે ભેગા થઈને કર્મ બનાવે છે. તમારી અંદર એક મન બેઠું છે. એ મન વિચાર કરે કે મારે ડાકોર જવું છે કશુંક લેવા માટે, કે ઉમરેઠ જવું છે. તો મને વિચાર કર્યો, અને એની પર ફેસલો લેવાનું કામ, મતલબ કે ડિસિઝન લેવાનું કામ અહંકાર કરે કે રિક્ષામાં જાઉં, બાઇક લઈને જાઉં, કે બસમાં જાઉં. ના, હોન્ડા લઈને જ જવાય ભાઈ કે છે. તો કહે છે એ અહંકાર એની પર ફેસલો લેવાનું કામ કરે. એ અહંકાર દ્રઢ નિશ્ચય કરવાનું કામ કરે. જેમ કે તમારો કોઈની જોડે ઝઘડો થઈ ગયો કોઈ કારણસર, અને તમે કહી દો ને કે જા મરી જાઉં તો એ લગી તારા ઘેર પગ નહીં મૂકું, તો એવો મરી જાય ને ત્યાં લગી તમે એના ઘેર પગ ના મૂકો. આ દ્રઢ નિશ્ચય કરવાનું કામ કોણ કરે? અહંકાર, જે ડિસિઝન લેવાનું કામ કરે છે. મન વિચારવાનું કામ કરે, અને એની પર ફેસલો લેવાનું કામ અહંકાર કરે છે. એ બેથી કર્મ બને છે. એ મન અને અહંકારથી કર્મ લાગે છે, એ બનાવે છે. અને અહંકાર ક્યાં આગળ હોય? અહંકાર એ જીવની, અહંકાર અને મન એ જીવમાં હોય.
જેની અંદર જીવ હોય એમાં બે વસ્તુ હોય. ઘણા નહીં કહેતા સુંદરસાજી કે આ ખાવું જોઈએ, ના ખાવું જોઈએ, નાનાથી ગુસ્સો આવવાનો. ઠીક છે સુંદરજી, એ સંન્યાસ જીવનના નિયમ છે. આપણે જે બી મતલબ કે જે કહેતા હશે એમના જીવનનો અનુભવ કહેતા હશે, કોઈ ખોટું નહીં. પણ કોઈ કે આ ખાવાથી ગુસ્સો આવવાના, આ ખાવાથી ના આવે, ગલત સુંદરસાજી. તમે છે ને વાંદરાઓ ખાલી ફળો અને પત્તા જ ખાતા હોય, એ મોસ બોસ ડુંગળી લહણ ક્યારેય ના ખાય. પણ એમનો ગુસ્સો જોયો તો કોઈ દિવસ? પાડાઓનો ગુસ્સો જોયો કોઈ દિવસ? એ વઢા તારે ભાઈ પ્રકૃતિનો નિયમ છે, જીવનો નિયમ છે. એ 5 તત્વો મોહની પેદા છે તો હોવાના. પણ હા, તમે એના અભ્યાસથી એમાંથી સુધારી શકો છો. કેમ કે ભાઈ તમારી ને મારી અંદર જીવ જે બેઠો છે, પૂર્વ જન્મમાં કેટલી જન્મમાં વાઘ રહીને આવ્યો છે, કેટલાય પશુઓનું મોસનો લોહી એને ખાધેલું છે, તો એને એ ગુસ્સો આવવાનો. પણ એનો અભ્યાસ કરો ને તો તમે એને સત્ય માર્ગ પર લઈ શકો છો. એટલે સંતોએ કે ભાઈ આ ખાવાનું અમુક ખાનપાન બંધ કરાવો તાકી એને સત્ય માર્ગ પર એ લઈ જવામાં આવે. સુંદરસાજી તો એટલા માટે કહે છે કે આ જેની અંદર જીવ છે એ અહંકાર અને એની પર મન છે, એટલે કર્મ બને છે, અને એટલે કર્મ બને છે. મન પહોંચે નહીં બ્રહ્મ કો. અને સુંદર શાસ્ત્રો ખોલીને જુઓ, કર્મ તો મનથી બને છે ને, અને તમે ગાઓ છો બી ખરા, મન પહોંચે તેને મિથ્યા રે કહીએ. મન એ પરમાત્માને પહોંચતું જ નહીં. જ્યાં મન પહોંચે એ મિથ્યા લગી જ પહોંચે, એથી આગળ અખંડમાં મન બી નહીં પહોંચતું. સુંદરસાજી અને આપણે પરમધામમાં જવું હોય તો મન, ચિત્ત, બુદ્ધિ, અહંકાર બધો ને અહીં મૂકીને જવું પડે. એકલી આત્મા જ ત્યાં જઈએ. એ તો સુંદરસાજી જે ચિતવન કરતા એને ખબર હોય. કોલા નરસૈયાએ દોડ કરી તો આડા દરવાજા 4, ખબર છે એ બધી વાતોને. કર્મ તહા ક્યો હોય. સુંદરસાજી જે પરમાત્મા છે ત્યાં કર્મ નહીં. પરમાત્માના ધામમાં કોઈ કર્મ કરવું નહીં પડતું. અમારે સુમભાઈ ઘણી વાર કહે છે તો ખાવા નહીં બનાવવું પડવું, તો ખાવું નહીં પડતું. ભાઈ કર્મ કરવું નહીં પડતું. ત્યાં કોઈ કર્મ લાગુ જ ના પડે કે તમારે ઊંઘવું પડે કે જાગવું પડે કે નાહવું પડે, કે કોઈ કર્મ નહીં લાગુ પડે. પણ હા, લીલા બધા જ કરે છે. એ લીલા સ્વરૂપ છે. અહીંયા તમારે ના ઈચ્છા હોય તો એ કર્મ તો કરવું જ પડે. ત્યાં એવું નહીં. માયાતે પુની રહિત હૈ. પરમાત્મા માયાથી રહિત છે. કે છે બ્રહ્મ સ્વરૂપ સમાન. કે છે એ બ્રહ્મ, એ પરમાત્મા છે, એ માયાથી રહિત છે. એ એના ધામની અંદર છે. વેદ શાસ્ત્ર મેં યો કહ્યો. વેદ અને શાસ્ત્રોની અંદર આ વાતો લખેલી છે. તુમ મે તાના તાન. તમે તો તાના તાન કરો છો એકબીજાથી. 4 વેદોની જ વાતો છે. 4 વેદ વાળા એકબીજાને માનવા તૈયાર નહીં. 6 દર્શન વાળા એકબીજાની રાહને માનવા તૈયાર નહીં. સાંખ્ય શાસ્ત્ર કે દર્શની. તારા સાંખ્ય દર્શન વાળા, ત્રીજા દર્શન વાળા બોલે છે. બોલે તબે વિચાર. સુંદરસાજી બહુ સમજવા જેવી વાત છે. પ્રકૃત પુરુષ સબકે પરે. સ્વામીજી, આ કર્મ બર્મ પરમાત્મા નહીં અને માયાજીવ ઈશ્વર પરમાત્મા નહીં. પરમાત્મા કોણ છે? પ્રકૃતિ અને પુરુષ. પુરુષ કહેતા પરમાત્મા અને પ્રકૃતિ કહેતા આ ઝાડ પાન વેલા ને જેટલું બી જળ જનાવર પશુ પંખી આ પૃથ્વી અને 5 તો બન્યા છે ને એ બધા પ્રકૃતિમાં આવે. એ પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ બે થી આ સંસાર બન્યું છે. સુંદરસાજી દુનિયાને બિચારીને એ ખબર નહીં પ્રકૃતિ અને પુરુષ કોને કહેવાય. બેશક વાત સાચી છે, વેદોની અંદર આ વાતો લખી છે કે પ્રકૃતિ અને પુરુષથી આ સંસાર બન્યો. એટલે થયું શું કે એ પ્રકૃતિ અને પુરુષથી આ જો દુનિયા બની હોય તો આપણે બધા એનાથી બન્યા છીએ. તો એની ભક્તિ કરવી જોઈએ કે ના કરવી જોઈએ? હવે એ પ્રકૃતિના પુરુષને કેવી રીતના દુનિયામાં બતાવાય? એટલે થયું શું સુંદરસાજી, બહુ સમજવા જેવો પ્રસંગ છે કે પરમાત્માનું પ્રતિક રૂપે લિંગ બનાવવામાં આવ્યું અને પ્રકૃતિના પ્રતિક રૂપે યોની બનાવવામાં આવ્યું. એમ કરીને શિવલિંગની પૂજા કરવામાં આવી. કોઈ શંકર ભગવાનનું સુંદરસાજી લિંગ કે પાર્વતી માતાની યોનીની પૂજા છે જ નહીં. એક પ્રતિકરૂપ છે. નહીં તો આજે સુંદર હવે શ્રાવણ ચાલે છે. શ્રાવણમાં હરેક નાની નાની દીકરીઓ ભાઈ મંદિરમાં જઈ અને ઓલી લિંગ પૂજા કરે છે. તમે દિલ પર હાથ રાખીને વિચાર કરો કે શંકર ભગવાનના લિંગને પાર્વતાજી સિવાય બીજું કોઈ પર સ્ત્રીને અડવાનો અધિકાર ખરો? જાઓ મહારાજો પૂજા કરે છે, બતાવો.
અને મેં કાલે ગણપતિજીની વાત કરી છે ને, એ મંદળક સ્ટોરીઓ, મંદળક કહાનીઓ, કોઈ શાસ્ત્રોમાં નહીં. એવી પાછી વાતો, ભજનો, પિક્ચરો બની ગયા, સિરિયલોમાં બતાવવામાં આવે છે. તમે પૂછો કયા ધર્મગ્રંથમાં કેવી રીતના બન્યું? સુંદરસિંહ જો વાત બી કેવી બની એમ કે છે, એક વખત શંકર ભગવાન તપસ્યા કરવા ગયેલા. માતા પાર્વતીજીને કામદેવ પેદા થયો. ભાઈ શંકર ભગવાને કામદેવ શંકર ભગવાનના મા પાર્વતીજીને નહીં છોડ્યા. એવી વાત કરશું નહીં, એ તો મંદળક વાતો છે. એટલો મોટો યોગી, એને કોઈ કામ, જે બધાને પોતાના જાંગની નીચે દબાઈને બેઠો હોય, પણ લોકોએ મા પાર્વતીજી અને શંકર ભગવાનને નહીં છોડ્યા, બદનામ કરવાના. તો માતાજી જાય ક્યાં? તો કે માતાજી છે ને ભીલડીનું રૂપ લઈ, સુંદરસિંહ કોઈ ધર્મગ્રંથમાં વાત નહીં આવે, ભીલડીનું રૂપ લઈ અને ભગવાન જ્યાં તપસ્યા કરતા હતા ત્યાં ગયા. અને માતાજીએ મતલબ કે એવી કોઈ નિત્ય કરવાનું ચાલુ કર્યું. ભગવાનનું તપ ભંગ થયું. એટલે જે ભીલડી હતી ને, આદિવાસી સ્ત્રી હતી, એટલી સુંદર હતી, તો ભગવાનમાં કામ પેદા થયું. જે ભગવાન અસંખ્યો કામદેવ ન બનાવે, એનું કામ કશું જ ના બગાડીએ કે, પણ એક મંદળક સ્ટોરી સુંદરસાજી બની ગઈ છે. એટલે જ્યારે કામ પેદા થયો ને, એટલે ભગવાન ઓલી ભીલડીને પકડવા જાય છે. એટલે ભગવાને પેલી ભીલડીએ દોટ મૂકી, ભગવાન પાછળ અને લોકો ભજનો ગાય છે કે માતાજીએ લીધો ભીલડીનો બેસ. અને ભગવાન પાછા હેડ્યા પકડવા માટે. શેના માટે પકડવા જતા હતા ભગવાન? સુંદરસિંહ. અને માતાજીને જો કામ થયો તો માતા દોટ મૂકે? શું કામ માતાજીના સુંદરસાજી? હવે શું થયું? ભગવાન પાછળ થઈ ગયા ને, એટલે ભગવાને પેલી ભીલડીને પકડી. હવે જેવી પકડી પેલી સ્ત્રીને, એટલે માતાજી પોતાના સ્વરૂપમાં આવી ગયા. હવે માતાજી પોતાના સ્વરૂપમાં આવી ગયા એટલે ભગવાન શરમાઈ ગયા. તો યાર મારી પત્ની છે. હવે ભગવાન શરમાઈ ગયા એટલે સુંદરસાજી, એટલે માતાજી શ્રાપ આપે છે ભગવાનને, પોતાના પતિને, કે જ્યારે તું કામી મહાદેવ, પારકી સ્ત્રી જોઈને તને મોહ ઉત્પન્ન થાય છે, કામ ઉત્પન્ન થાય, અને હું તારી પત્ની છું તો તને કામ ઉત્પન્ન નહીં થતો. એમ જા, તારું લિંગ ખરી પડશે. કોણે શ્રાપ આપ્યો? માતાજીએ શ્રાપ આપ્યો ભગવાનને. તો કે ભગવાનનું સુંદરસિંહ આ શાસ્ત્રોમાં નહીં લખેલી, પણ આજે તમને સ્ટોરીઓ આવી જ જોવા બરોબર છે. તો આજે પૂછવા જોઈએ, બ્રાહ્મણો જઈને પૂછો તો ભગવાન શંકર ભગવાન લિંગ વગરના છે. પણ ક્યાં ફસાઈ દેવામાં? તો શંકર ભગવાનનું લિંગ ખરી પડ્યું. તો ભગવાનનું લિંગ ખરી પડ્યું ને, તો કે છે એના 12 ટુકડા થયા. કેટલા ટુકડા થયા? ભગવાનના લિંગના 12 ટુકડા થયા. એ 12 જગ્યા પર પડ્યું. હવે જેવું ધરતી પર પડતું હતું ને, એટલે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ પછી આવી ગયા. કારણ કે ભગવાન મહેશ તો હતા જ, પણ બીજા બધા આવી ગયા. તો જો શંકર ભગવાનનું લિંગ ધરતી પર પડ્યું ને, તો ધરતી ખેદાન મેદાન. તો કે માતાજી શું કરવું? તો કે માતાજી તમારી યોની સિવાય અને કોઈ ધરી ના હાકે, પકડી ના હાકે, એટલે માતાજી તમારે જ ઝીલવું પડે. એટલે માતાજી યોની બની ઝીલ્યું. અને એ 12 જગ્યા પર પડ્યા. એ 12 જ્યોતિર્લિંગ બન્યા. ગલત. સુંદરસાજી રામેશ્વર વાળું રામ ભગવાને જ્યોતિર્લિંગ બનાવ્યું છે, સ્થાપના કરી. અહીંયા લોટેશ્વર મહાદેવ વાળું ભીમે સ્થાપના કરી છે. કોણ કે માતાજીના લિંગ કરી પડ્યા છે? તો ભીમ સ્થાપના ના કરો ને, તો રામ ભગવાન થોડી રામેશ્વરમાં સ્થાપના કરો. કોઈ લિંગની રાવણે સ્થાપના કરી છે. એમ જરૂર પડે ત્યાં કોઈ યુધિષ્ઠિરે સ્થાપના કરીને કોઈ જગ્યા પર બનાવ્યા છે. શાસ્ત્રોમાં પ્રમાણ છે એના કે કોને કયા લિંગની સ્થાપના કરી છે. સુંદરજી. અને એ શંકર ભગવાનના લિંગની તો કોઈ વાત જ નહીં. લિંગની જે આજે જાઓ લિંગની પૂજા કરે છે. લિંગ એટલે પરમાત્મા, અને જે યોની છે ને એ પ્રકૃતિના સ્વરૂપમાં છે. અને એ બેનું મિલન થયું તો આ બ્રહ્માંડ દુનિયા બની છે, જેને યુગ પહેલા જોગની, જેને નરનારાયણ ભગવાન કહે છે, જેને અર્ધનારેશ્વર ભગવાન કહે છે, જેને લિંગ અને યોનિની પૂજા કરીએ છીએ. એક પરમાત્માના સ્વરૂપની પૂજા છે. પણ હવે દુનિયાને એ વાતોની ખબર નહીં, એટલે શંકર ભગવાનનું લિંગ અને પાર્વતીજીની યોની સુંદરજી જોડી દેવામાં આવ્યું છે. આજ બી લિંગ પૂજા કરવાવાળા નહીં જાણતા વાતોને. કોણ બતાવે સુંદરસાજી? એટલે સુંદરસાજી એ અહીંયા કે છે એટલે બતાવવામાં આવે છે કે પ્રકૃતિ અને પુરુષ, એ લિંગ અને યોની એ જ પરમાત્મા છે. સબકો કારણ સારે
અને એ બેના મિલનથી આખું બ્રહ્માંડ, આખી દુનિયા, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશથી લઈ અને બધા જે બેનથી બન્યા છે, જો એ પ્રકૃતિ પુરુષ ના હોત તો આ દુનિયા બની હોત સુંદર સાજી. એ બેના મિલનથી આ બ્રહ્માંડની રચના થઈ છે. प्रकृत पुरुष जब मिलत है એ પ્રકૃતિ ને પુરુષ જબ મિલત હે, એ બેનું મિલન થયું એટલે તો એ લિંગ પૂજામાં બેનું મિલન બતાવ્યું છે. ભાઈ એનાથી આપણે બધા ઉત્પન્ન થયા છીએ ને. આ બ્રહ્માંડ પશુ પંખીઓ એનાથી બન્યા છે. કોઈ ક્યાંક મગડી આવ્યું કે ઈંડું આવ્યું, ભાઈ એ બેથી આખો સંસાર રચના થઈ શકે છે. એટલે પ્રકૃતિના રૂપમાં સુંદર સાજી એ પરમાત્મા મતલબ કે લિંગ છે પરમાત્માના રૂપમાં. અને જે યોની છે એ એની શક્તિ છે. એવું ના માનજો કે સ્ત્રી પુરુષ છે, પરમાત્માની શક્તિ છે એ. ભાઈ શક્તિ વગર તો પરમાત્મા થોડી હોઈ શકે. એનામાં શક્તિ હોય તો પરમાત્મા કહેવાય ને, શક્તિ હોય તો એને શક્તિમાન કહેવાય. તો એ યોની છે એની શક્તિ છે, એની પ્રકૃતિ છે સુંદર સાજી. અને પરમાત્મા સ્વરૂપની એની પૂજા છે. जगत प्रकट तब અને એનાથી होय। આખો જગત પ્રગટ. એ શંકર ભગવાનને પેદા કરવા વાળો છે. તમે ક્યાં શંકર ભગવાનનું લિંગ માનો છો? એ બ્રહ્માજીને પેદા કરવા વાળું છે, એ વિષ્ણુ ભગવાનને પેદા કરવા વાળું છે. અને આખા જગત દેવીઓને એને પેદા કરી છે. એટલે જ્યાં જ્યાં રામ ભગવાને એની પૂજા કરી છે, જેટલા જેટલા આયા ને એ દેવોની શંકર ભગવાનની પૂજા નહીં કરી સુંદર સાજી, એ પરમાત્માના પ્રતીકની પૂજા કરી છે. અને આજ બી એ પરમાત્માની પૂજા છે સુંદર સાજી. એ પ્રતીકની પૂજા છે. भिन्न भये मिट जाते અને એ બે हैं ભીન થઈ જાય. આજે એટલે પૂજા કરીએ કે તમે બે અલગ ના થતા. નહીતર જો અલગ થઈ જાય તો મહાપ્રલય જાય, આખો સંસાર નાશ થઈ જાય. એટલે દુનિયા એની પૂજા કરે છે કે જો અલગ થઈ ગયા તો આ સૃષ્ટિનો નાશ થઈ જાય. हमारा मत यहाँ सो અમે એટલે એને પરમાત્મા માની છે. એટલે લિંગ પૂજા અહીંથી ચાલુ આવી સુંદર સાજી. કોઈને પૂછી લેજો, આ જઈને પ્રશ્ન કરજો, લોકો નહીં બતાવી શકે. प्रकृत पुरुष ते कहत हो એ પ્રકૃતિ. હવે સ્વામીજી પ્રશ્ન કરે છે ધ્યાનથી સુંદર સાજી. સ્વામીજી શું પ્રશ્ન કરે છે કે ભાઈ તમે પ્રકૃતિ અને પુરુષનો જો પરમાત્મા કહેતા હોય તો, जगत भयो सब एक અને એ બે થી જગતની ઉત્પત્તિ થઈ છે, सूरत दृष्टि तिमिर रहे તો ભાઈ સૂરજ ઉગે અને અંધારું રે એવી વાત તમે કરો છો. यही बड़ो संदेह જરા એ સંદેશ મને મારો સંદેહ દૂર કરો કે અંધારું વાદળોને લીધે છે, સૂર્ય તો શેના લીધે અંધારું છે? જરા મારા દિલનો પ્રશ્ન દૂર કરો. પ્રશ્ન પૂછશે महाप्रलय जब जगत को ભાઈ ધ્યાનથી કહે છે કે વેદમાં લખ્યું છે કે એક દિવસ આ ભાગવતમાં લખ્યું છે કે એક દિવસ આ જગતનો નાશ લખ્યો છે મહાપ્રલયની અંદર. સમજવા જેવો પ્રસંગ છે સુંદરજી. તો પરમાત્મા છે એને તમે નિરાકાર કહો છો એટલે લિંગ બનાવી દીધું. પ્રકૃતિ આજે દેખાય છે એ સાકાર છે, ખબર છે? પૃથ્વી, જળ, પશુ પંખીઓ આ બધું પ્રકૃતિમાં આવે, નદી નાળા આ બધું પ્રકૃતિમાં આવે કે એ સાકાર છે. એટલે પ્રકૃતિ સાકાર છે અને પરમાત્મા નિરાકાર છે. તો જ્યારે મહાપ્રલય થશે તો આ દેખાતી પ્રકૃતિ એક દિવસ તો એ બી નિરાકાર થઈ જવાની. પરમાત્મા પહેલેથી નિરાકાર છે, પ્રકૃતિ નિરાકાર બની જવાની. બે નિરાકાર ક્યાં છે? प्रकृत पुरुष न होए પ્રકૃતિ પુરુષ બે નિરાકાર બની જશે. रूप रहे नहीं प्रकृत को મહાપ્રલયમાં આ પ્રકૃતિનું રૂપ રહેશે ને અત્યારે દેખાય છે એ. मिले कहाँ दोए તો બે નિરાકાર અંધારું. ભાઈ નિરાકાર એટલે અંધારું જ કહેવાય ને. પરમાત્માને તો પહેલે તમે સુંદર સાજી કોઈ નિરાકાર એમ કે ને નિરાકાર અહીંયા આ પછી શું કહે સુંદર જોજો ધ્યાનથી. તમે ઓમ શાંતિને બીજા કોઈ ધર્મોમાં જાઓ એ તમને એ ટપકું કરીને બતાવશે. ટપકું નિરાકાર બંધુ. પણ ભાઈ એ ટપકાનો તો કોઈ આકાર છે ને, પછી એ ટપકું એ પરમાત્મા છે, પછી એમાંથી પ્રકાશ કાઢશે આજુબાજુમાં. એ ટપકામાંથી પ્રકાશ બહાર નીકળ્યો તો એ કોઈ તો આકાર છે ને ભાઈ. લંબચોરસ બનાવો, ગોળ બનાવો, ત્રિકોણ બનાવો તો એમાંથી પ્રકાશ કેવી રીતના નીકળ્યો? જો આકાર હતો તો પ્રકાશ નીકળ્યો ને. એટલા માટે કે છે જો બેઉ નિરાકાર થઈ જાય તો निराकार के मूर्त है તો બેઉ નિરાકાર બની જાય તો वेद कहो समझाए તો બે જણ જાય ક્યાં? ફરી મલ ક્યાં? ભાઈ કઈ જગ્યા પર બેનું મિલન થાય? કઈ જગ્યા પર બે ફરી મલ ક્યાં છે? તો ફરી બે જણા મલ તો આ દુનિયા બને ને. તો બે નિરાકાર આકાર વગરના બે જણ મલ, બે અંધારું મલ શું થાય કે છે? કશું ના થાય. प्रलय मध्य
स्थान तो कहाँ प्रलय मध्य बेનું સ્થાન ક્યાં, તમારી પ્રકૃતિ ક્યાં જાય અને તમારો આ નિરાકાર પરમાત્મા ક્યાં આગળ જાય, रहे कहो सब वहाँ ત્યારે ક્યાં બેઉ જન્મ લે ને ફરી કેવી રીતના આ દુનિયા બનાવે, जो तुम अपनी बुद्ध करे બુદ્ધિની અંદર निराकार कहो ताही નિરાકાર પરમાત્માને કહો છો तो मिलन कहाँ कैसे भयो તો ક્યાં આગળ મિલન થાય, तो भेद पुनि બે नाही સમજાવો મને કે છે ભેદ, वेसी से कहाँ दर्शन तब बोले કારણ પ્રાણનાથજી કહે છે કે ભાઈ કોઈ આકાર હોય તો આકાર બીજો પેદા કરી શકે, નિરાકાર ક્યારેય કશાયને બનાવી જ ના શકે. કુંભાર છે તો માટલું બને છે ને, હું મારી પત્ની છીએ તો બાળકો છે ને ભાઈ કે છે, કોઈ હતું તો કડિયો હતો તો આ ઘર બનાવ્યું ને. આકાર જ હંમેશા આકારને પેદા કરી શકે, નિરાકાર કોઈ દિવસ કશું જ પેદા ના કરી શકે. તો કોઈ આકારવાળો છે એટલે ભાઈ કહે છે તો જો પોતે તો આકારવાળા બની છે અને પરમાત્મા તા કે નિરાકાર. ભાઈ તું જેને દુનિયા બનાવી છે એ દુનિયાનો આકાર છે, બનાવવાળો તા કે નિરાકાર દુનિયા કહે છે. सबको मूले काल मत खोले તારે સુંદર એ લોકો ચૂપ થઈ ગયા, આગળ તો જવાબ ના આવ્યો. હવે સુંદર ચોથા દર્શન વાળા ધ્યાનથી સુંદર છે, ચોથા દર્શન વાળા કોને પરમાત્મા કહે છે ધ્યાનથી, काल पाए उपजत है તો यही સ્વામીજી કાલ એ જ પરમાત્મા છે, કાલથી મોટું કોઈ છે જ નહીં. આ દુનિયામાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ દેવી દેવતાઓ ગુરુઓ તમે એનું બધોય ને કાલ એક દિવસ ખાઈ જવાનો. કાલના બે અર્થ થાય છે, કાલ એટલે મોત અને કાલ એટલે સમય. ધ્યાનથી સુધી એક એટલે તો શાસ્ત્રોમાં લખ્યું સમય સમય બલવાન હે નહીં મનુષ્ય, એ કાલ એ સમય જ બલવાન છે, એ જ પરમાત્મા છે, એ જ બધાને હરાવે છે અને બધાને જીતાવે છે. રાજાને રંક બનાવે ને રંકને રાજા બનાવે, એ સમયના હાથમાં છે. અને એ કાલ મોત એક દિવસ ભગવાનો નહીં ભરખી જાય છે, માતાઓ નહીં ભરખી જાય છે, કોઈ નહીં છોડતું નહીં. તો ભગવાનો માતાઓ બધાને ખાઈ જાય તો બધાથી મોટું કોણ થયું ભાઈ? એ કાલ. અને કાલના માનવવાળો આજ બી એક ધર્મ ચાલે છે, ખબર છે? એ લોકો જ્યારે મળે ને તારે શું કહે છે, જો બોલે સો નિહાલ, તો એ લોકો અમે શું બોલે સસ્ય કાલ. તો એ કાલ નહીં માનવા વાળા પરમાત્મા, કાલ એ જ પરમાત્મા છે સુંદરજી. એ શીખ ધર્મમાં આ વાત ચાલે છે, ख्याल खिलावत सबको ते સબને કાલ કે છે ખીલાવે છે, કાલ જ પેદા કરે છે અને કાલ જ બધાને મારે છે. સુંદરજી તમે એ કાલનું સ્વરૂપ, એ વિરાટ સ્વરૂપ ભગવાને અર્જુનને રણભૂમિમાં બતાવ્યું હતું કે આખા સંસારના તમામ દેવીઓ તમામ ભગવાનો અને સ્વયં વિષ્ણુ ભગવાન હાથે એ કાલ બધાને ગરી જતો હતો એક બાજુ, અને એક બાજુ નવા પેદા થતા હતા ને ભાઈ કે કોઈ ગુરુ કોઈ ભગવાન કોઈ દેવી બાકી હતી નહીં. એ કાલ બધાને ગરી જાય છે અને કાલ ફરી બધાને બનાવે છે, सबको खाए करते हैं नासा સબને ખાઈ જાય અને કાલ બધાયનો નાશ કરે છે. કોઈ વસ્તુ નહીં કે છે કાલના મતલબ કે કાલના મુખમાંથી કોઈ ના બચે કે ભલે ભીમ કે અમે પોચ પાંડવને છઠ્ઠા કૃષ્ણ તારા ખપ્પરમાં નહીં, પણ કાલ કોઈને ના છોડે. यही रूप ब्रह्म को वास એટલે એ કાલ એ જ પરમાત્મા છે. श्री जी प्रश्न कियो तब दिन को ધ્યાનથી સુંદર સાજી. એ લોકો આ લોકો તમને ભટકાય કોઈ ને કોઈ. તમે જો ધર્મના પ્રચાર માટે કુંભ મેળામાં જાઓ ને તો આવા બધા કેમ આ વાતો શાસ્ત્રોમાં લખી છે, કોઈની ઘરની વાત છે ને હવે લખ્યું હોય એ તો કહેવાના બોલવાના નહીં બોલવાના. તારે શ્રીજી શું પ્રશ્ન કરે છે मूल कहत हो काल जो सबको કે ભાઈ તમે જો કાલના પરમાત્મા કહેતા હોય તો, वेद वाक्य मध्य काल को नाश અને વેદની અંદર ધ્યાનથી વેદની અંદર જો કાલનો કહો છો તો કાલનો બી નાશ લખ્યો છે. કાલ એટલે સમય, સમય તો આ દુનિયા બ્રહ્માંડ બને ત્યારે કાલ બને છે, અને બ્રહ્માંડ લઈ થઈ જાય પછી કાલ બી નહીં રહેતો. काल रहित है ब्रह्म प्रकाश અને પરમાત્મા છે એ કાલથી રહી છે. પરમાત્મા જે હોય ને પરમાત્માને ક્યારે મોત ના આવે, પરમાત્માને ક્યારેય સમય ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન કાળ ક્યારેય સમય લાગુ જ ના પડે. એ સમયથી પરે છે, એ મોતથી પરે છે સુંદરજી. અને આજ બી કાલના માનવાવાળા છે, કાલ ભૈરવ. આ કાલવાળા માને છે કે નહીં માનતા? જોયા છે આજુબાજુ કાલ ભૈરવને મારા કાલે પરમાત્મા છે. અને ઉજ્જૈનમાં કાલની પૂજા થાય છે, મહાકાલ સુંદર સાજી. એ આ કાલને માનવાવાળા. અને કાલ એ શંકર ભગવાનનું જ એક રૂપ છે. કાલ કોનું રૂપ છે? કારણ કે શંકર ભગવાનને ડિપાર્ટમેન્ટ એવો આપવામાં આવ્યો છે. કયો ડિપાર્ટમેન્ટ આપવામાં આવ્યો છે?
બધાનો સંહાર કરવાનો. તો એ મહાકાલ છે એ શંકર ભગવાનનું જ રૂપ છે સુંદરજી, જે આખા સંસારને એક દિવસ લઈ પ્રાપ્ત થાય છે સુંદર. અને એ પોતે કાલ બી એની અંદર જ આવે છે, કાલનો બી એક દિવસ નાશ થાય છે. કહ્યું શ્રુતિ સ્મૃતિ મેં કાંઈ કાવે. અને શ્રુતિ અને સ્મૃતિઓમાં લખ્યું છે સુંદર સાજી કે પરમાત્મા ક્યારેય બનતો નહીં અને પરમાત્માનો ક્યારેય નાશ નહીં થતો. જેનો નાશ થાય એને ક્યારેય પરમાત્મા ના કહેવાય. જે બન્યા હોય, જે જન્મ્યા હોય એને ક્યારેય પરમાત્મા ના કહેવાય. આજે આખી દુનિયા જોવો, જે દેવીઓ બની છે, જે ગુરુઓ બન્યા છે, જે મહારાજો બન્યા છે, જે ભગવાન દેવો બન્યા છે, એને જ પરમાત્મા માને છે. અને શાસ્ત્રો કહે છે કે એને પરમાત્મા ના કહેવાય. પછી કોઈ એને કહેતા હોય તો આપણે વિરોધ નહીં કરતા, પણ શ્રુતિઓ અને સ્મૃતિઓની અંદર લખ્યું છે કે એ ક્યારેય બનતા નહીં ને ક્યારેય નાશ નહીં થતો એ પરમાત્માનો. જહાં પહોંચતે હૈ નાહી. અને કાલ એ પરમાત્માના ત્યાં પહોંચી જ નહીં શકતો. ભાઈ એ પરમાત્માને મોત ના આવે એટલે કોક રાક્ષસ બાક્ષસ એની પર હુમલો કરે ને તે દોટ મૂકીને ના આવે. આજે દુનિયા જેને પરમાત્મા માને છે ને એને બચારાને તરવાર નાખવું પડ્યું હતું. ઓ રણ છોડી નાખ્યા છે એટલે આપણે ડાકોરમાં આવીને બેસી ગયા. એને દુનિયા પરમાત્મા. ભાઈ મોતની બીક લાગે તારે ના આવવું પડે ને. પરમાત્માને ક્યારે મોત ના આવી શકે એ થોડી ના. રામ ભગવાનનો કોઈ પરમાત્મા કહેતું હોય ને તો એને પેલા ઝાડો વઠે રહીને વાલીને મારવો પડે. સુંદર. પરમાત્મા ક્યારેય કપટ ના કરે કોઈની હાથે. એને ક્યારેય કોઈની બીક ના લાગે, એને ક્યારેય કોઈ મારી ના શકે, એને મોત આવી જ ના શકે. સુંદર સાજી એ તો અખંડ અમર વિનાશી છે, એને ક્યાં કોઈની બીક લાગે. કાલ પાએ ઉપજે સોબિન સે. શું છે કાલ પાએ? હા, કાલ જે છે ને કાલથી બને છે અને મટે છે એ તો આ માયાની અંદર છે. ઉત્પન્ન લીન હોય સવતીન સે. આ માયાની અંદર બનવું અને મટવું છે. બ્રહ્મમાઈ ઉત્પન્ન લઈ નહીં. પરમાત્મા છે ત્યાં કશું બનતું નહીં અને કશું નાશ બી નહીં થતું એવું પરમ નામ છે સુંદર સાજી. ત્યાં કોઈ બની ના હક નવું અને કશાયનો કોઈ દિવસ નાશ ના થાય. સબતે દૂર રહે સબ માહી. સબથી દૂર છે અને સબની અંદર છે. કહ્યું સ્વરૂપ બ્રહ્મ કો એસો. તમે બ્રહ્મનો સ્વરૂપ એવું કહો છો. તુમ તો કહો તો સબલિક જે. તમે સબલિક જેવું, સબલિક થી બનવું અને મીટવું એ તો સબલિકની શક્તિ બનાવે છે અને મીટાવે છે. સુંદર સાજી બહુ સમજવા જેવી વાત છે. દુનિયા બિચારી એ જ નહીં જાણતી કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ આ બ્રહ્માંડ આ ઈંડ બન્યું કેમનું. તમે ગીતા ભાગવત શાસ્ત્રો રામાયણ પુરાણો પઢો ને તો બધાની અંદર થોડીક અલગ અલગ વાતો લખી છે કે એક ઈંડું હતું 1000 વર્ષ તરતું રહ્યું ને ઈંડું ફાટ્યું. ઉપર છે ને આ નકશામાં છે કે ઉપર એક ઈંડું બતાવ્યું છે અને ષડ પુરુષ લખ્યું છે ને એ પુરુષ એ ઈંડું ફાટ્યું ને એમાંથી એક પુરુષ પેદા થયો. આ ભાગવતમાં લખેલું છે. તે ઈંડું કોને મૂક્યું? એ ઈંડું ફાટ્યું ને એમાંથી પછી એકમાંથી અનેક થયા. એથી અંદરની વાતો બધા જ કરશે પણ એ ઈંડું ક્યાંથી આવ્યું ને એ માણસ ક્યાંથી આવ્યો? કોઈ ભગવાન, કોઈ માતા, કોઈ વેદ પુરાણ, એક પ્રાણનાથજીની વાણી સિવાય આગળની વાત કોઈ નહીં બતાવે. બે ઈંડું ક્યાંથી આવ્યું? તમને ખબર છે આ દુનિયા કેમ બને છે ને મટે છે? કેમ નાશ થવાની દુનિયા છે? ભગીરથભાઈ પેલા ચિદાનંદ લહેરી ઊંઘી રહ્યા છે એ બતાવો ઓગરી મૂકીને. હા એ ઉપર સુંદર સાજી એ આ જે ઓગરી મૂકી છે ને ભગીરથ એને ચિદાનંદ લહેરી કહેવામાં આવ્યો છે. અને એ માણસ ઊંઘી રહ્યો છે. એની ઉપર સુમંગલા શક્તિ છે જેની પર નીંદનું આવરણ નાખે છે અને એ ઊંઘી રહ્યો છે ને એ માણસ અને એના સપનાની અંદર આ દુનિયા બની છે. આપણે બધા એના સપનામાં છીએ. એક દ્રષ્ટાંતથી સમજી લો સુંદર સાજી કેમ દુનિયાના કેમ દેવોના કેમ ભગવાનના કેમ ગુરુઓના છે. હવે તમને ને મને તો કોઈ અહીંયા ભાઈ બેઠા હોય, કોઈ ભાઈ બેઠા હોય, આપણે બલકાકાને લઈ લઈએ કે મારા બચ્ચનને લઈ લઈએ. બચ્ચનભાઈને અહીંયા ખોખનપરામાં ઊંઘે ઊંઘે સપનું આવ્યું અને નડિયાદની અંદર માની પૂનમનો મેળો ભરાયો છે. ઘણા ચકદોરો, ઘણા અહીંયા જે નવા માણસો છે એમના માટે બહુ સમજવા જેવી વાત છે કે આ દુનિયા બની કેવી રીતના. હવે એમના સપનાની અંદર જે દુનિયા બની નડિયાદ માનો પેલા લાખો માણસો ત્યાં આગળ જે આ તે બધું ચાલે છે એમ કે. હવે સપનું બનાવ્યું કોને? સપનું બનાવ્યું કોને? ભાઈ બચ્ચનભાઈ એમના ઘરમાં ખાટલામાં ઊભા છે. એ નડિયાદ બનાવ્યું કોને? મને. કોણ બનાવે છે?
મન એટલે આખો આ સંસાર આખો મનથી બનેલો છે. હવે મનના કશું બનાવતા વાર લાગે ખરા? તમે ઊંઘી જાઓ તો એટલે કોઈ કે પેલા મગડી કે ઈંડું, પેલા ઓબો કે ગોટલો, પેલા એરણ અથોડી વણસી. હવે નહીં પ્રશ્નો કરતા ભાઈ મન તો એકદમ બનાવી દે. આપણે તો ઘર બનાવવું હોય તો 2 વર્ષ લાગી જાય, અને મનનો રોડ બનાવવો હોય તો એક પલમાં બધું બનાવી દે. મનને બનાવતા વાર કે હવે એ માણસ ઊંઘ્યો છે ને એનું મન, આ ઈંડું છે એ એનું મન, જે ઈંડું છે ને એ એનું મન છે, અને એના મને વિચાર કરો કે ભાઈ બની જા, અને બની ગયું. હવે એ ક્યાં લગી ભાઈ? એ અહીંયા બચ્ચનભાઈના સપનાની અંદર જે નડિયાદ બન્યું છે એ ક્યાં લગી? જ્યાં લગી એમના ખાટલામાં એ ઊંઘી રહ્યા છે. જેટલા બન્યા છે એટલા બધા. હવે તમને મને કોક અહીંયા કહી દે કે ભાઈ તમે બચ્ચનભાઈના સપનામાં છો અને એક વખન પર આમ ઊંઘી રહ્યા છો, ઓલે નડિયાદવાળા મમ્પીરામ તેઓ વણો જો હું નડિયાદમાં તારો અમે નહીં ઊભો. આજે આપણી બધોયની આ હાલત છે. આજે ખોખણ પર આમ જો હું થોડી બચ્ચનના સપના, ભાઈ આપણે બધા પેલાના સપનામાં છીએ. અને મહાપ્રલય ક્યારે થાય? કે હવે જ્યારે ઉઠે, જ્યારે એ જે ઊંઘી રહ્યો છે એ માણસ ઉઠે તો આખું જે નડિયાદમાં મેરા ચકદોરો લાખો માણસે કશું રહે ક્યાં જાય? બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ દેવી દેવતાઓ ગુરુ બધા ઓલાના મનમાં હતું એ મનમાં સમાઈ જાય. બધું જે મનથી બન્યું છે એ મનમાં સમાઈ જાય. એટલે આ બ્રહ્મ, એટલે દુનિયા ગાય છે કે પ્રાણિયા ભજી રે ને કીર્તા રાતો. પૂછો કોનું સપનું? ખબર નહીં. આ તો સપનું છે, સંસાર ગાય છે. જૂઠું એટલે આનો જૂઠું એટલે આનો નાશ લખ્યો છે, એટલે આના ભાસ કહ્યું છે, સપનાના ભાસ કહ્યું છે. આ વાતો ધર્મગ્રંથોમાં લખી છે સુંદર. પણ બન્યું શું? હવે ધ્યાનથી સુંદર સમજવારો પ્રસંગ તો એ બન્યા. હવે સપનાની અંદર જે બચ્ચનભાઈના સપનાની અંદર જેટલા બી માણસો બન્યા, આપણે બધા એમના સપનાની અંદર બન્યા. સમજી લો કે એ સપનાવાળાને સપનાની બહારની કશી ખબર હોય. સપનામાં જેટલા બી બન્યા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ દેવી દેવતાઓ ગીતા ભાગવત પુરાણ માતાઓ ભગવાનો જેટલા બી બન્યા એને સપનાની બહારની ખબર હોય કોઈ દાડો? એને ખાલી સપનાની અંદર એટલી જ ખબર હોય. અને કદાચ બહારની ખબર કોઈ તમે આપી દે કે તું તો યાર અસલ નહીં, ખોખણપરામાં પેલા બચ્ચનભાઈ ખેડા ઊંઘ છે એના સપનામાં છું, આ ભગીરથભાઈને કોઈ બતાવી દે. ભગીરથને ખબર પડી ગઈ કે હું બચ્ચનના સપનામાં છું અને મારે એ બચ્ચનભાઈના સપનામાંથી નેકળી જવું છે. તો શું સપનાવાળો ક્યારે એના સપનામાં નેકળી શકે ખરો? કોઈ કે અમે ભવસાગર પાર કરી દે, આ કરાવી દઈએ ને તે કરાવી દઈએ. ભાઈ સપનાવાળા ક્યારે સપનામાંથી નીકળી? હું લાખ ધારું કાના સપનામાંથી હું નીકળી જાઉં, હું નીકળી શકું ખરો ભાઈ? કોઈ ના નીકળી, ના માતાઓ ના ભગવાનો ના દેવો કોઈ જ ના નીકળી શકે. કોણ બહુ સાગર પાર કરે? એ સ્વામીજી પ્રશ્ન કરે છે કે ભાઈ તમે સપનામાં બનેલા છો, તમે ધારો તોય ના નીકળી શકો. સપનાવાળો સપનાની બહારનું જ્ઞાન જાણી શકે. એ તો શાસ્ત્રોમાં કહ્યું કે 28માં કલિયુગમાં એ પારની જે સપનામાં નહીં હોય એવો આ સપનામાં આવશે, આ દુનિયામાં આવશે અને આખી દુનિયાને બતાવશે કે તમે વચ્ચેના સપનામાં છો. તમે અખંડ નહીં, તમે તો નાશ થાય. એટલે મહાપ્રલયની અંદર મહાપ્રલય થાય ને તારો પેલો ઉઠી જાય, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ દેવી દેવતાઓ બધાય નાશ થઈ જાય. આટલો સરળ તરીકો છે સુંદર સાજી આ દુનિયાને સમજવાનો. અંગ સબલિક માયા એટલે સબલિકથી આ દુનિયા, એ સબલિક બ્રહ્મ છે સુંદરસિંહ, એ સબલિક આ દુનિયાને બનાવે છે અને મિટાવે છે. એ જ્યારે ઊંઘે ત્યારે એનો સપનું આવે. અને એવું ના માનજો કે એના સપનામાં એક જ દુનિયા બની જાય, એક જ બ્રહ્માંડ બન્યું છે. તમને છે ને છેક ઉપર જુઓ ને, ઉપર પેલી દોરી આમ લાઈનો નહીં દોરી, ત્યાં નીચે લીલા લીલા ટપકા બતાવ્યા છે. એ લીલા ટપકા રામાયણમાં જઈને પૂછ્યા, એ લીલા ટપકા શું છે? આવા આપણા જેવા અસંખ્યો આ બ્રહ્માંડ છે ને એ રામ ભગવાન કહે છે. રામ ભગવાન રામાયણમાં શું કહે છે કે આ હવામાં, અત્યારે તો વરસાદ પડી ગયો એટલે હવામાં રજકણ ધૂળ ના ઉડે, આ હવામાં ઉડતા રજકણો ગણી શકાય. તમને ખબર છે હવામાં ઉડતા રજકણ કોઈ ગણી શકે? વરસાદની બૂંદોને ગણી શકાય. પણ આવા કેટલા બ્રહ્માંડો છે ને, હરેક બ્રહ્માંડમાં મારા જેટલા કેટલા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એને ના ગણી શકાય. આપણે તો એક દેવીને પકડીને બેઠા છીએ, જે આપણા જિલ્લા સિવાય બહાર તો કોઈ જાણતું નહીં. તમે એવી માતાઓને પકડી છે, જાઓ તામિલનાડુ કર્ણાટક આસામની અંદર કોઈ ઓળખતું નહીં એવી માતા લે. તમારા દશા માતાજીને આ ખેડા જિલ્લા સિવાય આગળ કોઈ નહીં ઓળખતું.
અને સુંદરજી ક્યાં ક્યાં આપણે ફસાયા છીએ આ મોહનીને એ બધાને તો કે જેનો શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ નહીં એવા દેવી દેવતાઓને આપણે પકડીને પૂજવા માંડ્યા સુંદરસાજી. એટલે એવા અમારા જેવા અસંખ્ય બ્રહ્મા, અસંખ્ય શિવજી અને અસંખ્ય વિષ્ણુ ભગવાન એના સપનામાં પેદા થાય છે અને લય થઈ જાય છે. એવી શક્તિનો છોડી અને આપણે ક્યાં ફસાયા છીએ? निर्विकार सब ही में नाही. એટલે નિર્વિકાર સબ મેં નહીં કે તમે જો બધાને પરમાત્મા કહેતા હોય તો પરમાત્મા નિર્વિકાર છે. નિર્વિકારમ સનાતનમ સુંદર. પરમાત્મામાં ક્યારેય વિકાર ના હોઈ શકે. પરમાત્મા ઈચ્છા રહિત છે. આજે જાઓ આખી દુનિયામાં ફર્યા કોઈ ગુરુના મારાથી લઈને હું તો શરૂઆત મારાથી કરે ને કોઈ નામ ઈચ્છા ના હોય, કોઈ નામ નિર્વિકાર વિકાર ના હોય એવું બતાવો. એ પરમાત્મા છે જેનો નિર્વિકાર છે, જે ઈચ્છાઓથી રહિત છે સુંદરસાજી, જે સનાતનમ છે, સર્વદા સાક્ષી રૂપમ કે છે. એની સાક્ષીઓ ધર્મગ્રંથોમાં છે. હોય કાલ મધ્ય બ્રહ્મ સો નાહી. જ્યાં કાલ છે, જ્યાં મોત છે, જ્યાં સમય છે ત્યાં પરમાત્મા નહીં. જેને મોત આવે પરમાત્મા ના કહેવાય. જેને સુંદરજી બાળક હોય, મોટા થાય, દાઢી આવે, દોરો આવે, પરીઓ આવે, એને પરમાત્મા ક્યારેય ના કહેવાય. પરમાત્મા તઈને કાળમાં એ જ રહે. એની પર સમયનું કોઈ બી આવરણ ચઢાઈ જ ના કે નાના હોય ને મોટા થાય. એટલે આપણા પરમધામમાં રાજી છે સદાય કિશોર. ત્યાં સમય નહીં એટલે ત્યાં ઉંમર વધઘટ નહીં થતી. અહીંયા જેટલા ગુરુઓ બેઠા એ બધાય ચશ્મા આવવાનું, બરીઓ આવવાનું બધું આવ્યું કે ના આવ્યા. અને એને દુનિયા પરમાત્માને સદગુરુ માને છે સુંદરજી. પરમાત્માના પ્રમાણ સાક્ષીઓ દુનિયામાં આવી છે કે ભાઈ એને કોને કે એના ગુણ લખવામાં આવે છે. કોને પરમાત્મા કહેવું, કોને સદગુરુ કહેવા સુંદરસાજી. એટલે નિર્વિકાર છે, સદા સાક્ષી રૂપમ છે. અને એવી પરમાત્માના પ્રમાણ સાક્ષીઓ વેદોની અંદર લખેલા છે. અને કાલનું સ્વરૂપ તમે નિરાકાર કહો છો. તો શાસ્ત્રોની અંદર સુંદરસાજી પરમાત્માને ક્યારેય નિરાકાર નહીં કહ્યું. સુંદરસાજી ભર્ગો દેવસ ધીમહિ, એ ભર્ગ સમાન સુંદર સવારના ઉગતા સૂર્યની જેવો છે એવું એનું સ્વરૂપ છે. કિશોર સ્વરૂપ છે એનું સુંદરસાજી. પણ તમે એને નિરાકાર, નિરાકાર એટલે શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે પરમાત્માના જેવું આ સંસારમાં કોઈ છે નહીં. એના જેવી આંખો કોઈની નહીં, એના જેવા બાલ કોઈના નહીં, એના જેવા ગાલ કોઈના નહીં, એના જેવા કાન કોઈના નહીં. એવું સ્વરૂપ એ નૂરનું સ્વરૂપ છે. એને કોઈની સાથે ના સરખાવાય. એટલે એને દુનિયા નિરાકાર માને છે. હવે આવી જાઓ પાતંજલ વાળા આવી ગયા સુંદરસાજી, બાબા રામદેવ વાળા. વ્યાપક બ્રહ્મ સકલ મધ્ય જાની. તો સ્વામીજી પરમાત્મા છે ને આ સંસારમાં અણુ અણુમાં કણ કણમાં તમારી મારી અંદર બધાની અંદર વ્યાપક પરમાત્મા છે. તમે રોમ ને અમે રોમ, તમે ભગવાન ને અમે ભગવાન કહે છે. બધાની અંદર એ ભગવાન પરમાત્મા રહે છે. અને આખું ભવન, આખું દુનિયા એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. પણ આ સંસારમાં જ વ્યાપક છે, પણ એ દેખાય નહીં. એને જોવા માટે ભાઈ એને જોવો હોય ને એ પરમાત્મા સ્વામીજી દેખાય કેવી રીતના? જો બધાની અંદર હોય તો દેખાય કેવી રીતના? તો કે છે એને જોવું હોય તો એના માટે યુક્તિ કરવી પડે. જેમ ક્રિકેટ અમદાવાદમાં વાનખેડા સ્ટેડિયમમાં રમાતી હોય અને તમારે ઘેર જોવું હોય ટીવી લાવવું પડે કે ના લાવવું પડે, એન્ટેના લાવવું પડે તો તમારા ઘરમાં દેખાય કે છે. એમ કંઈક અંદર કરવું પડે તો દેખાય કે છે. તો એ પરમાત્માને જોવા માટે શું કરવું પડે કે છે બધે, પણ જોવા માટે આ પિંડની અંદર અષ્ટાંગ યોગ ધ્યાનથી એ યોગ સાધના કરવી પડે. છે તો બધે, પણ પહેલાં પહેલો એ પરમાત્માને જોવું હોય તો એ 8 અંગોથી પોતાના શરીરમાં જ એને દેખાય. તમને અંદર જ એ દેખાય પરમાત્મા. એને નાડી ચક્રોને જાગૃત કરવા, ઈંગલા પિંગલા સુશુંગલા કે છે એને જાગૃત કરવા પડે. ત્યારે પરમાત્મા તમારી અંદર જ મળે, ક્યાંય બહાર ખોરવાની જરૂર નહીં. પણ એને જાણવા માટે, એને જોવા માટે અષ્ટાંગ યોગ કરવા પડે. એ 8 યોગના નામ છે
પ્રાણાયામ પેલા કરીએ. આસન પછી પ્રાણાયામ કરવા પડે. પ્રત્યાહાર ધારણ લઈએ. પ્રત્યાહાર અને ધારણા કે પરમાત્મા આવા સ્વરૂપમાં છે એવું ધારવું પડે. ધ્યાન સમાધાન ને જપ પછી એના માટે જોઈએ. ધ્યાન કરવું પડે, સમાધિ લગાવવી પડે, એના માટે કોઈ નિયમો પાલન કરવા પડે. આઠો અંગ યોગ કે આ સોય. 8 અંગોથી તમે સાધના કરો તો પરમાત્મા તમને તમારી અંદર જ મળી જાય. જ્યોત રૂપ તુમ બ્રહ્મહી માનો. પરમાત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે? જ્યોતિ સ્વરૂપ છે. અહીંયા ભ્રુકુટીની અંદર કોઈ બતાવે, કોઈ દસમા દ્વારમાં બતાવે, કોઈ નાભીમાં બતાવે, કોઈ ક્યાંય બતાવે કે છે એ તમારી અંદર. પણ સુંદર સજી એ જીવના દર્શન છે. આપણી અંદર જે જીવ છે ને એના પ્રકાશના દર્શન છે, એ પરમાત્માના નહીં. કારણ બીજ જગત કો જાનો. અને એ જ્યોતિ સ્વરૂપથી જ આખા જગતની ઉત્પત્તિ થયેલી છે. ઉપજે ઉપજાવે સબૈયામે. એ જ પોતે ઉપજ્યો છે અને આખા દુનિયાને એ ઉપજાવવા વાળો છે કે જે એ જ્યોતિ બિંદુથી બધું બન્યું છે. જગત રહન કિરણા સમતા. અને આ જગતની અંદર જે એક કિરણ સમાન બધાની અંદર એ સમાવેશ થયેલો છે. બ્રહ્મ વિશે લેવો એ મત સારે. કે હે સ્વામીજી, અમારી આ બુદ્ધિને તમે તમારા દિમાગમાં ગ્રહણ કરો ગ્રહો ચિત્ત મે કર નિર્ધાર. અને અમારી વાતને તમે તમારા ચિત્તમાં ગ્રહણ કરો. શ્રીજી પૂછ્યો પ્રશ્ન આ વિવેકે. સ્વામીજી પ્રશ્ન કરે છે. મેટો આશંકાએ ચિત્ત દેકે. જરા મારો એક પ્રશ્ન છે એને તમે મિટાવો. જો પરમાત્મા અંદર બધોયની અંદર હોય તો જરા એક પ્રશ્ન બતાવો. બ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ. તો પરમાત્માના શાસ્ત્રોમાં શું કરીને લખ્યું છે? સત, ચિત્ત અને આનંદ. કે પરમાત્મા સચ્ચિદાનંદ છે જગત અસત જડ દુઃખ કો રૂપ. અને આ જગતના આખા જગતને શું કરીને લખ્યું છે? અસત્ય એટલે નાશ થવાનું. જડ છે આખું જગત, પ્રકૃતિ જડ છે આખી, અને આખા જગતનો એક દિવસ નાશ લખ્યો છે. તો એને અલગ અલગ છે. પરમાત્મા સચ્ચિદાનંદ છે, જગત આખું અસત જડ અને દુઃખરૂપી છે. આમાં જેટલા બી બન્યા દેવીઓ, માતાઓ, ભગવાનો, ગુરુ એ બધા અસત એટલે જૂઠું કહ્યું છે, એને જડ કહે છે. અને એકને એક દિવસ બધાનો નાશ લખ્યો છે. સત વસ તે સત હી ઉપજે. અને કહે છે, તમે કહે છે કે ભાઈ આ ચેતને બનાવ્યું છે, અંદર પરમાત્મા છે, તો ભાઈ સત્યમાંથી સત્ય જ પેદા થાય. સત્યમાંથી ક્યારેય જૂઠ પેદા થાય નહીં. દાખલા તરીકે મારી અંદર એ પરમાત્મા હોય, મારી પત્નીની અંદર એ પરમાત્મા હોય. શું એક દ્રષ્ટાંતથી સમજી લો. તો જો અમારી બેની અંદર પરમાત્મા હોય, બેવું છે, અને અમારા મિલનથી જે બચ્ચું પેદા થયું તો સત્યમાંથી સત્ય જ પેદા થાય. એનો ક્યારેય નાશ થાય? મારોય નાશ છે, મારી પત્નીનો નાશ છે, એટલે અમારી બેમાંથી જે બાળક પેદા થયું એનો એક દિવસ. જો પરમાત્મા આ બધાને પેદા કરતા હોય તો આ સંસારનો ક્યારેય નાશ થતો જ નહીં. દ્રવ્ય સત તે અસત હી નિપજે. અસતથી અસત બને અને સત્યથી સત્ય બને. આટલી તો ખબર પડે કે ના પડે? તો અસતથી બન્યું છે એટલે આ બ્રહ્માંડનો નાશ છે. કારણ કે સપનામાં બન્યું છે, જૂઠું બન્યું છે, ખોટું બન્યું છે એટલે નાશ છે. સત્યથી નહીં બન્યું, સપનામાં બનેલું છે, મનથી બનેલું છે, ખોટાથી બનેલું છે એટલે એનો નાશ છે. ઈચ્છા રહિત બ્રહ્મ શ્રુતિ કે માહી. અને તમે કે છે પરમાત્મા બધાની અંદર બનાવો છો ને, તો સ્મૃતિઓની અંદર લખ્યું છે પરમાત્મા ઈચ્છાઓથી રહી છે. પરમાત્માના દિલમાં ક્યારેય કોઈ ઈચ્છા થતી જ નહીં, એ ઈચ્છાથી રહી છે. એટલે રોજ આપણને પૂછે બોલો ક્યાં જવું છે? આપણે કંઈક રાજ્ય પાટઘાટ જવું છે. એ આપણા દિલની ઈચ્છા પૂરી કરે છે, એના દિલમાં કોઈ ઈચ્છા ક્યારેય થતી જ નહીં. ઉપજ ખપત તમે કછું અને જે નાહી. પરમાત્મા છે એનું ધામ છે ત્યાં ક્યારેય બનતું નહીં અને ક્યારેય નાશ નહીં થતો. અને આ દુનિયા તો બની છે, નાશ થાય છે. આ સંસાર તો આખો પરિવર્તનશીલ છે. ઉપજ ખપત માયા તે હોય. ઉપજે છે અને બને છે એ તો માયાની અંદર, આ દુનિયાની અંદર. વેદ શાસ્ત્ર મજ કહ્યો જો સો હોય. વેદો અને શાસ્ત્રોમાં આ વાતો લખેલી છે. વેદ કહતા માયા મે ભાસ. અને વેદો શું કહે છે? માયા તો ભ્રમણા છે, ભાસ છે, સપનું છે, જૂઠું છે, ખોટું છે. આ બધી જ વાતો વેદોમાં લખેલી છે. સાથે કરત સત્ય પ્રકાશ. એટલા માટે તમારા દિલમાં પ્રકાશ કરો કે બે વાતો અલગ અલગ છે. કિરણ સૂરજ ભેદ ન આય. ભાઈ કિરણ અને સૂરજમાં કેટલો બધો ભેદ હોય. માયા બ્રહ્મ બીચ બહુ ભાઈ. એટલે માયા અને પરમાત્મામાં બહુ મોટો ભેદ છુપાયેલો છે. તમે માયામાં જ પરમાત્મા બતાવો છો અને પરમાત્મામાં જ માયા બતાવો છો. બે અલગ અલગ છે. પરસ્પર પ્રતિવાદી. બે પરસ્પર પ્રતિવાદી છે. જ્યાં માયા છે ત્યાં પરમાત્મા નહીં અને પરમાત્મા છે ત્યાં
માયા નહીં, એક પાત્ર મધ્ય રહે ન કો. એક પાત્રની અંદર. આ પાત્ર છે ને મતલબ તમે અંદર જ પરમાત્મા બતાવો ને તો આમાં તો ઠસો માયાઓ ઈચ્છાઓ ભરેલી છે, ખાઈશો ભરેલી છે. તો પરમાત્મા કેવી રીતે રહે? એક પાત્રમાં ક્યારેય બે ના રહી શકે. માયા હોય તો પરમાત્મા ના હોય અને પરમાત્મા હોય તો માયા ના રહે. સત અસત કી જાત હે ન્યારી. સત્ય અને અસત બે અલગ અલગ છે, યા મે રહે વિચાર બહુભાઈ. પણ એને સમજવા માટે પરાશક્તિનું જ્ઞાન, તારતમ્ય જ્ઞાન, બહુ ભારે વચન જોઈએ. એટલે તો પ્રાણનાથજી શું કહે છે? ભારે વચન છે. આ સત અસતને સમજવા માટે આ ભારે વચન તારતમ્ય પ્રાણનાથજીની વાણી જોઈએ, સુંદર. એ પ્રાણનાથજીનું જ્ઞાન જોઈએ તો બે વાતોને સમજાય, તો બે અલગ અલગ પડે કે છે. રહે પ્રમાણે વચન સબ કેરી. આ વાતો શાસ્ત્રોમાં લખેલી છે. વિધ ખોલ પ્રશ્ન જો મે. જરા મારા પ્રશ્નોનો જવાબ આપો. વેર વેદાંતિ દર્શન જી. બસ તારે છેલ્લું દર્શન, સુંદર સાજી. 5 ચૂપ થઈ ગયા, હવે છેલ્લા દર્શન, છઠ્ઠું દર્શન વાળા શું કહે છે? બ્રહ્મ વિના કछु કહત નતે. કહો સ્વામીજી, સ્વામીજી આ દુનિયામાં જેટલું બી છે ને ઝાડ પાણ વેલા કે છે, આ કોશકોય બોલે ને, આ ચપ્પુય બોલે ને, આ પલાય બોલે કે છે, આ બધુંય બોલે. આ એ લોકો આયા તમને મળી જશે, ભટકાઈ જશે કે છે. આ કે છે આ ગન્યારું બોલે કે છે, સુંદર છે. હા, બધાની અંદર પરમાત્મા છે ને બધાય બોલે કે છે. માયા કો અનાદ પૂર્ણ કહે. અને માયા અનાદિ. તમે નાશ કરો, માયાનો ક્યારેય નાશ નહીં થતો. માયા તો અનાદિ અક્ષરાતીત છે કે છે. માયા સદા બ્રહ્મ મધ્ય રહે. અને માયા પરમાત્માની અંદર જ રહેલી છે કે પરમાત્માએ જ આ માયાને બનાવી છે કે છે. માયા માહે બ્રહ્મ હે વ્યાપક. માયાની અંદર જ પરમાત્મા સંસારમાં વ્યાપક છે. આ માયાની દુનિયા છે ને, આ માયામાં કોઈ જગ્યાએ બાકી નહીં. જો પરમાત્મા ના હોય એટલે કોચકાની અંદર છે અને આ ગન્યારાની અંદર છે કે છે. સર્વદેશી હે સર્વ લાયક. સર્વદેશી સર્વ લાયક કે છે, સુંદર. જો તમે એ લોકો પછી બાધા બકરાની હાલે ને તો તલવારમાંય પરમાત્મા અને બકરામાંય પરમાત્મા. તો એક પરમાત્માને કાપ અને એક પરમાત્મા પાછા ખાય. સુંદર સાજી, જો આટલી વાતો સમજવા જેવી આ બધી વાતો છે, તમને આવા લોકો ભટકા છે. બ્રહ્મ વિના દૂજા જો દેખે. અને પાછા પ્રાણનાથજીને શું કહે છે ખબર છે? કા ગન્યારાન ગન્યારું નહીં કહેવાનું, પરમાત્મા કહેવાનું. આ કોસકાન કોસકો નહીં કહેવાનું, પરમાત્મા કહેવાનું. તલવારને તલવાર નહીં કહેવાની, પરમાત્મા કહેવાનું. સફરજનને સફરજન નહીં કહેવાનું, પરમાત્મા કહેવાનું. કૂતરાને કૂતરું નહીં કહેવાનું, ગધેડાને ગધેડું નહીં કહેવાનું. એ બધાને શું કહેવાનું? પરમાત્મા કહેવાનું. કેમ? અંદર પરમાત્મા બેઠો. તમે ચોબડાને જુઓ છો, અંદર બેઠેલા પરમાત્માને જોયો? ચોબડાને જુઓ તો ગધેડો દેખાય, અને અંદર બેઠેલી શક્તિને જુઓ તો શું દેખાય? પરમાત્મા દેખાય કે છે. ઇनको हम अज्ञानी लेके. અને ગધેડાને ગધેડું કે, હાથીને હાથી કે, કૂતરાને કૂતરો કે, એને અમે અજ્ઞાની કે. તને કૂતરો દેખાયો? અંદર બેઠેલો પરમાત્મા ન દેખાયો કે છે. એટલે એવું બાલા બેસનો જોવા વાળાને અમે અજ્ઞાની કહીએ છીએ. અજ્ઞાની એટલે મૂર્ખ. તાકી આવું કે ને એટલે કોઈ પ્રશ્ન ના કરે ને, સ્વામીજી કે તમે મને મૂર્ખ કોક નાખો, હું તો પૂછવાનું. એટલે મારું કામ તો પૂછવાનું છે કે છે. અણુતે તુમ હસ્તીલો જાનો. અણુથી લઈને હાથી લગી એક બ્રહ્મ સબ માહી બખા. બધાની અંદર કે છે. હાથી, ગાય, ભેંસ, કૂતરા, બલાડા બધાની અંદર એ પરમાત્મા. બકરાની અંદર પરમાત્મા છે ને તલવારની અંદર પરમાત્મા છે. ઈચ્છા રહિત સબળ તે ન્યારા. એ પરમાત્મા ઈચ્છા રહિત ન્યારો છે કે છે, પણ બધાની અંદર છે. કરતા કર્મ ન કछु વિચાર. કોઈ કર્મ નહીં કરતો, કોઈ વિચારે નહીં કરતો, બધાની અંદર છે. એ તો શરીર બધું કરે છે. જો તુમ સર્વત્ર બ્રહ્મ કહ્યો. હવે સ્વામીજી પ્રાણનાથજી પ્રશ્ન કરે છે. ભાઈ બહુ સમજવા જેવો પ્રશ્ન છે, ધ્યાનથી. કોસકાનંદ પછી આ ગન્યારાને પરમાત્મા કહેવાવાળા મળી જાય ને એમના માટે આના નિરોતવાળા તમને કહે છે. જોજો સુંદર, કોઈ વાર ભટકાઈ જાય તો કહે છે. તો ધ્યાનથી હવે પ્રાણનાથજી શું કહે છે? જો બધોની અંદર પરમાત્મા હોય તો તબ તો અજ્ઞાન કछु એ નાહી. તો એકબીજાને ચાદર ઓઢો છો ને રૈજી રોમ ને કીરા રોમ ને. રૈજી રોમ પરમાત્મા ચાદર વાળા મોટા અને પેલા નો ને તો કે અજ્ઞાન તો હોવ નહીં. તો આ ગુરુ ચેલાનો ભેદ, આ નાના મોટાનો ભેદ, ભાઈ આ શું કામ? અજ્ઞાન શેના માટે છે કે છે? તો ખટ શાસ્ત્ર માં કાહે કો. તો 4 વેદ, 6 શાસ્ત્ર, 18 પુરાણ કોના માટે બન્યા છે? અંદર બેઠેલા પરમાત્મા માટે બન્યા છે. પરમાત્માને આ બધું પઢવાનું છે કે છે. પરમાત્માને ભવસાગર પાર થવાનું છે. પરમાત્માને નરકમાંથી છોડાવવાનો છે.
અંદર બેઠેલા જીવને છોડાવવાનો છે કે છે. તો અજ્ઞાન તો કોઈની અંદર ના હોય છે. તો એક ઉપર બેઠેલો પરમાત્મા મોટો અને નાના ચાદર વાળો મોટો, નીચે વાળો અમારા ગુરુ ગાદી છે, અમારા ગુરુ અહીંથી આવ્યા છે કે છે. તા ભાઈ તું કે છે તારી અંદર એ છે ને પેલાની અંદર એ છે. તો આ નાના મોટા ગુરુ ચેલાનો ભેદ ક્યાંથી આવ્યો પછી? મોહે સિયાવત મન તો માહી અજ્ઞાનતા કોઈની અંદર ના હોવી જોઈએ અને નાના મોટા બી કોઈ ના હોવા જોઈએ. નિરાકાર સભા માહી વિરાજે અને તમે કહો છો એ પરમાત્મા નિરાકાર છે અને બધાની અંદર છે તો ઈચ્છા રહિત સદા છબછાજે અને ઈચ્છા રહિત કહો છો. તો આ સંસારમાં એવો એક માણસ બતાવી દો કે જેની અંદર ઈચ્છા ના હોય. હોત જગત કોણ તે એહી તો જો ઈચ્છા રહિત હોય પરમાત્મા અને બધાની અંદર હોય તો કોઈની અંદર ઈચ્છા થઈ ત્યારે આ જગત બનાવ્યું ને. તો જગત બન્યા છે એટલે બધાની અંદર ઈચ્છા છે. મેરા આશંકા તુબ અવે જરા મારી અંદર આ મારા પ્રશ્નોનું સમાધાન કરો. બ્રહ્મ વિશે માયા કछु નહીં અને જ્યાં બ્રહ્મ છે પરમાત્મા છે ત્યાં માયા નહીં. ઇન કાલ રહિત નહીં તાહી પણ ત્યાં તીન કાળ, તીન એટલે ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન તઈને કાળ નહીં. જેમ આજે સુંદરસિંહ વાણીને એને જોઈ લો કે આપણે આ સંસારમાં આવ્યા 400 વર્ષ થઈ ગયા પણ એ તો અહીં થઈ ગયા. અને પરમધામમાં જઈએ તો त्यो काल समय છે. હજુ અલસ્તો બેરબકુમ વલે ન કહે હમ, તો આ હમવારો મનો અવાજ સંભળાતો હશે. ત્યાં કાલ સમય નહીં એટલા માટે કે છે ત્યાં સમય થતો જ નહીં. ઉન અનદ માયા કો કહી અને તમે માયાના અનાદિ પરમાત્મા કહો છો બ્રહ્મ સર્વત્ર માયા બિલદાઈ અને એ માયાની અંદર જ પરમાત્માને તમે બતાવો છો. બ્રહ્મ મધ્ય માયા કોન વિદ બતાવો પરમાત્મા. સુંદરસાજી આ માયાની અંદર પરમાત્મા કેવી રીતના હોઈ શકે? ઇન કાલ નહીં આય એ કાલનો ગ્રહિત નહીં, કાલથી પરે છે, માયાથી પરે છે. અને બધા પોતાના ગુરુને પોતાના મહારાજને પરમાત્મા માને છે. એ બધાયથી પરે છે. સર્વત્ર બ્રહ્મ કિહી વિદલસે અને તમે બધાની અંદર એ પરમાત્મા કેવી રીતના કહી શકો? વેદ કહો સમજાય જરા ભેદ સમજાવો એનો. ઉન અનદ માયા કદી માયાને તમે અનાદિ કહો છો. કોણ બાત એસોય ભાઈ કેવી રીતના તમે કહો છો? કયા ધર્મ ગ્રંથિ કહો છો? નિરાકાર સાકાર કે નિરાકાર અને સાકારનો કહો ભેદ જો જરા ભેદ સમજો. કારણ કે આકાર વાળું છે, અંદર નિરાકાર કહો છો તો બેવનો ભેદ જરા સમજાવો. ભિન્ન આત્મા જગત તે આ આત્મા જગતથી ન્યારી છે, ભિન્ન છે, અલગ છે. શંકર કહી એ પ્રકાશ શંકરાચાર્યએ આ વાત કરેલી છે. પુન આત્મા સબ મેં કહી બધાની અંદર આત્મા નહીં, એ તો કોઈની અંદર આત્મા છે. એ શંકરાચાર્યએ વાત કરી છે. કહો વેદ પ્રકાશ ભાઈ એ ભેદ જરા સમજાવો. વેદાંત સે વાદ બહુ સુધાય બીજા કોઈ નહીં પણ આ વેદાંત દર્શનીઓ એટલા વાદ વિવાદ કરે, એટલા વિવાદ કરે કે આજ બી કોઈ એ લોકોને પહોંચી ના વરે. ભય જો બેલા માહી સુંદર સજી 4 મહિના લગી આ વિવાદ ચાલ્યો તો અને આપણે 2 દિવસમાં સમજી લ્યા. 4 વેદોને સમજી લ્યા, સંન્યાસોને સમજી જાય અને 6 દર્શન ને 6 શાસ્ત્રોને સમજી લીધું. કહા લો કહા બનાએ કે ક્યાં લગી એ વાત કહું? દેખો હતે જો વાહી એ તો જ્યાં ત્યાં હાજર હતા એ લોકો એ સમજ્યા હતા. કોઈ કહે સબે બ્રહ્મ હે કોઈ કે બધાની અંદર પરમાત્મા છે. તબ તો અજ્ઞાન કછુએ તો ના કોઈની અંદર અજ્ઞાનતા હોવી જ ના જોઈએ. તો ષટ શાસ્ત્ર માં કાહે તો કો 6 શાસ્ત્રો 4 વેદ કોની માટે બન્યા છે? કોઈ એસી આવત એ પ્રશ્નનો જવાબ આપો. એ સબે ષટ દર્શની આ 6 દર્શન વાળા, ષટ શાસ્ત્ર આચાર્ય જોય 6 દર્શન અને 6 દર્શનના આચાર્યો આપણે જોયા. ન્યારે ન્યારે મત સબે બધાના પરમાત્મા અલગ, બધાની મત અલગ છે. સુને શ્રી રાજને સોય શ્રીજી બધાની વાત સાંભળી. તબ સબ મત માર્ગ ને મિલકે તારા બધાય ખ્યાલ. સુંદર સાજી બસ 10 મિનિટ છે પણ જરા ધ્યાનથી હવે બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. ત્યારે આપણે તો હિન્દુ કહેતા હતા, આપણે તો ગીતા ભાગવત વેદોના પ્રચાર કરવાવાળા ગુરુઓ મહારાજો આચાર્યો અને આપણા જ ધર્મગ્રંથોના, આપણા જ માતાના, આપણા જ ભગવાનના, આપણા જ શાસ્ત્રના આ સ્વામીજી એક પ્રશ્ન કહ્યો. આપણા 4 વેદ આપણી માતાઓ ના આપી હતી, આપણા ગુરુઓ 6 દર્શન સંન્યાસીઓ કોઈ હમણાં એક પ્રશ્નનો જવાબ ના આપી શક્યો. આપણા ચેલાઓને ખબર પડે કપરાનજીના એક પ્રશ્નનો જવાબ અમારા ગુરુઓ મહારાજો નહીં આપી શક્યા તો આપણી તો બધાની વચ્ચે નાક કપાઈ જાય. બસ આ નાકે બધા એને મારી નાખ્યા છે.
સુંદર સાજી એમ કીધું. એટલે આપણે હાર્યા તો તે એમને હરાવવાના ને, આપણે એકલાને ડૂબવાનું છે, ડૂબતો બીજા નહીં લઈને આપણે એમનો ટોગો ખેંચીને એમને ડૂબાડી લેવાના. તો જેમ એમને એકલા જ પ્રશ્ન પૂછવાનો અધિકાર છે, ભલે કાંઈ કામ નહીં ખરો કે નહીં, તો જેમ આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યા આપણને ના આવડ્યા તો આપણે બી જરા એમને પૂછીએ એવા શું જવાબ આપે છે. કહી શ્રીજી સો વિખ્યાત તારા શ્રીજી સાહેબ પ્રાણનાથજી એ બુદ્ધ નિષ્કલંક કલ્કી અવતાર ને 4 વેદ 6 શાસ્ત્ર અને 18 પુરાણ ના માનવવાળા ગુરુઓ છે. એ પ્રશ્ન કરે છે अपने मत हम सब કે कहें સ્વામીજી અમે તો અમારી જોડે જેટલું જ્ઞાન હતું એટલું અમે તમને બતાવ્યું, अब आप कहो साक्षात તો જરા તમે બતાવો. ચલો અમારી માતાજીઓ તો ભવસાગર પાર નહીં કરતા, અમારા વેદો આગળ નહીં લઈ જતા, અમારા ગુરુઓ નહીં લઈ જતા, અમારા કોઈ જ્ઞાન આગળ નહીં લઈ જતું, પણ જરા હવે તમે બતાવો તમે ક્યાં લઈ જશો. कौन शास्त्र में कहाँ कहीं અને है મન ધડક નહીં, તમે બી તમારી વાત બતાવો કયા ધર્મ ગ્રંથમાં લખ્યું છે કે પ્રસાદ નહીં ખાવો, માતાઓને નહીં પૂજવા, ગણેશની બેહાડવાનો નહીં. સુંદર સાજી આજે લોકો આપણને પ્રશ્ન કરજે એની માટેની આજની ચર્ચા છે ખાસ. કયા ધર્મ ગ્રંથમાં લખ્યું છે કે થોબલીને લાકડું નહીં રોપવું, ગણેશની પૂજા નહીં કરવી. સુંદર સાજી સદા ભગત ઊંઘ છે ને, સાચી વાત ને, કે 12 વાર માતાજીએ જઈને નહીં લેવા. સુંદર સાજી કયા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે? સુંદર સાજી ધ્યાનથી કહે છે એ જરા પ્રમાણથી બતાવજો. तो हमें कहो देशाख એ સ્વામીજી તમે બતાવો नहीं राह है तुम्हारी તમારી કોઈ નવી રાહ છે. સુંદર આ બિલકુલ છે અમારી નવી રાહ અને શાસ્ત્રોના પ્રમાણથી છે. तो कहो हमें विदभाग જરા એ વાત સમજાવો કે છે. कहीं व्यास हरवंश में તો અવસ પહેલો પ્રશ્ન પૂછો તમે કોણ? તો સ્વામીજી તમે કોણ? તો ભાઈ કહે છે કે મારી ઓળખાણ કરવી છે. તો જરા તમારું હરિવંશ પુરાણ, ભવિષ્ય પુરાણ, માહેશ્વર તંત્ર, રામાયણ, ભાગવત ખોલો, તમારી ગીતા ખોલો, તમે કોઈ ધર્મ ગ્રંથ ખોલો, તમારા ધર્મ ગ્રંથોમાં હું મારી ઓળખાણ બતાવું હું છું કોણ. સુંદર સાજી પ્રાણનાથજી પહેચાન પણ થોડા એલર્ટ, થોડા એવી બેજો એકવાર જે કરો બોલો શ્રી પ્રાણના કે તમારું હરિવંશ પુરાણ ખોલો અને હરિવંશ પુરાણમાં મારી વાત લખેલી છે કે છે. देखो संत विचार ઓ સંતો તમે કહ્યું કે મારી હું કોણ છું તો જરા મારી ઓળખાણ કરાવું. जन्मे जय राजा प्रते જન્મે જય રાજાના. સુંદર સાજી અને મહાભારત સુંદર તમને ખબર છે મહાભારત કેમ સંભળાયું હતું? કોઈને ખબર નહીં, આપણી ઓળખાણ કરવા, પ્રાણનાથજીની પહેચાન કરવા જન્મે જઈને મહાભારત સંભળાયું છે. સુંદર સાહેબ કોઈ તો બતાવે. લોકો મહાભારત પઢે છે પણ કેમ પઢે છે? કેમ મહાભારત કહેવામાં આવ્યું? કેમ ભાગવતની રચના કરવામાં આવી? સુંદર સાજી એ જન્મે જય રાજા એક દિવસ પોતાના ત્યાં બેઠો હતો. તારા આ જન્મે જઈને સુંદર સાજી રાજાને વૈશ્યન પાય અને સુખદેવજી ની આંગળી આવે છે અને એ આઈને કહે છે વાત તો આપણી કરવાની હતી પણ હવે એકદમ થોડી કરી દે આપણી વાત. એટલે જઈને શું કહે છે જો મહાભારતમાં લખ્યું છે કહે છે કે ઓ જન્મે જય રાજા તારા દાદાઓ પરદાદાઓ એટલા તાકાતવાર હતા, એટલા તાકાતવાર હતા, એટલા તાકાતવાર હતા કે ભાઈ યુદ્ધ કરવા જાય ને તો હથિયારની જરૂર જ ના પડે. હાથી ને ઘોડાના પૂછડો જાળી જાળીને નાખી દીધા છે ને આકાશમાં, હજુ લગી નીચે જ નહીં આયા એમ. જન્મે જઈ હેરાન હું એક બળકેમ ધક્કો મારી ઊંચું નહીં કરી શકતો કે ગધેડાનું ઊંચું કરવાનું હોય તો એ વિચાર કરવો પડે. હા તો કે હાથીનો પૂછડો જાળીને અને હજુ લગી નીચે નહીં આયા. મહારાજ કદાચ ચુંગી બુંગી મારીને આયા છે કારણ કે અમે મારા ચુંગીઓ મારવાનો બધાને બહુ શોખ એમ. બોંગ બોંગ પીને કે ચુંગી મારીને આયા છે એટલે ઓલો જન્મે જઈ હસલ. એટલે ઓલ્યા ઋષિને ખબર પડી કે આને મારી પર વિશ્વાસ નહીં એટલે હાથમાં પાણી લીધું અને ગુરુત્વાકર્ષણ બળનો રોક જ વાયુમંડળને રોક્યું અને આમ પાણી ફેંક્યું એટલે 18 દિવસના યુદ્ધની અંદર ભીમે જે હાથીઓને નાખી દીધા હતા ને એ હાડકા પડવાના ચાલુ થયા. આ મહાભારતમાં લખેલો પ્રસંગ છે. એટલા હાડકા પડવાનો, વરસાદ હાડકાનો પડવાનો ચાલુ થયો. એ તો એનો મહેલ આખો ડબાઈ જાત કે કેટલા સોણી નાખી દીધા હતા કોને ખબર એમ. જન્મે જઈ પગોમ પડી ગયો કે હે ઋષિ બંધ કરો.
મને તમારી વાત પર વિશ્વાસ આવી ગયો. અત્યાર લગી મનમાં કંઈ સંશય હતો કે આ ઋષિ સાચું નહીં બોલતા, પણ તમે પ્રેક્ટિકલ હાડકા પાડ્યા ને કે તારા બાપ દાદાએ આ નાખી દીધેલા હાથીના હાડકા પડી રહ્યા છે, એ ઘોડાના હાડકા પડી રહ્યા છે, ત્યારે એ મહાભારત સંભળાવવાનું ચાલુ કરે છે કે ચાલ તારા બાપ દાદાઓની એ હું તને કહાની સંભળાવું કે કેવા તાકાતવાળા, કેવા સુરવીર યોદ્ધાઓ હતા એ, તો વચનના નામ પર મરી મીટવા વાળા એમ. અને ત્યારે કહે છે કે ઓ રાજા, ધ્યાનથી શું થાય, હરિવંશ પુરાણમાં આ શ્લોક આવે છે, અભાવિનો ભવિષ્યંતી મુનિયો બ્રહ્મ રૂપેના ઉત્પન્નાય કલયુગે પ્રધાન પુરુષે આશ્રય છે. તો આ આખો શ્લોક હરિવંશ પુરાણની અંદર આવે છે અને એમાં કહે છે કે ભાઈ આ તો હું તને મહાભારત કહ્યું એ તો આખું ભૂતકાળની વાત કહી, હવે આ ભવિષ્યની વાત કહું કે ભવિષ્યમાં શું ઘટના બનવાની છે. ભૂતકાળ એટલે મેં તને કહ્યું કે તને મારી પર વિશ્વાસ આવી જાય. આજે મહારાજો માથો જોઈને દોરો કહીને તમારું ભવિષ્ય બોકી દે એવી વાત નહીં, કે એ પ્રધાન પુરુષ છે, એ પરમાત્મા, એ નિષ્કલંક કલિયુગ અવતાર, અને એની આત્માઓ આ સંસારની અંદર ઉતરવાની છે. એ પરમાત્મા નિષ્કલંક કલિયુગ અવતાર આવવાના છે, એ પરમધામની આત્માઓ આ સંસારની અંદર ઉતરવાની છે. કે છે સુનો વિરોધ તજસાર, પણ વિરોધ તજીને કાં તો પ્રણામી યોજના વરસાદ નહીં ગાતા ના માતા, ભાઈ એવો વિરોધ ના રાખશો. અમે તો શાસ્ત્રોમાં લખેલી વાતો સમજાવવાના છીએ, અને એ 4 વસ્તુને જો કલ્યાણ કરવું હોય તો જરા પ્રેમથી ગ્રહણ કરી લેજો. કહી ન હો વ્યાસે સો, એ વ્યાસે અનહોની ઘટના ઓલે રાજાને કહેલી. રૂપ સુન પૂછત સોય, તારો ઓલો રાજા હતો ને એ ઓલા ઋષિને પ્રશ્ન કરે છે બ્રહ્મ રૂપ મુનિ પ્રગટ હે, કે જે બ્રહ્મ મુનિઓ પ્રગટ થવાના છે. દુર્ઘટ સબ થે આ જોય, દુર્ઘટ એટલે આ દુર્ઘટના, એક્સિડન્ટ, આવી ઘટના કલયુગમાં ઘટવાની છે. નૂપ તમહી પૂછી વ્યાસ તારા સો, રાજા ઓલા ગુરુજી વ્યાસજીને પ્રશ્ન કરે છે. સનકાદિક થે સોય, સતયુગમાં શંકાદિકો થયા અને એમને તો સંસારનું, ત્યાર પછી તો કેટલા દુર્વાસાના અંતે કેટલા બધા ઋષિ મુનિઓ શાસ્ત્રોમાં થઈ ગયા. કે છે તુમરો ઋષિ બહુ પ્રગટ અને હે, તમે આજ દિન સુધી ત્યાં લગી એટલા બધા ઋષિ કલયુગ પ્રગટ થઈ ગયા, સતયુગમાં થઈ ગયા, ત્રેતામાં થઈ ગયા, દ્વાપરમાં થઈ ગયા, અસંખ્ય ઋષિઓ પેદા થઈ ગયા. ક્યાં બ્રહ્મ રૂપ તુમ ના હોય, તો આ બધામાંથી કોઈ બ્રહ્મ ઋષિ હતા નહીં? બોલો પ્રશ્ન કરે છે કોણ? રાજા વ્યાસજીને પ્રશ્ન કરે છે. તબ વ્યાસે નૂપ સો કહી, તારા વ્યાસજી ધ્યાનથી ઓલા રાજાને શું કહે છે? ये भई नहीं कोई काल, વો ભય નહીં, એ તો કોઈ કાળની અંદર આ સંસારમાં આયા જ નહીં અને ફરી આવવાના નહીં. કે છે હવે રાજાને હું ખબર કે છે એ વખતે વ્યાસજીને આગળ વ્રજરાસ લીલા કરી ચૂક્યા છે સુંદરજી, એ તો ખબર નહીં કે જે કોઈ કાળ આ સંસારમાં આયા નહીં અને ફરી આવશે બી નહીં. हुए प्रगट कलयुग में, હુએ હે પ્રગટ, બોલો બોલો, હુએ હે પ્રગટ, પ્રગટ થવાના, જન્મવાન મરવાના નહીં. તમારી ને મારી અંદર જે જીવો છે ને એ જન્મ્યા છે, તમારી ને મારી જીવ પર એ આત્માઓ બેસવાની છે ને. આ ખેલ માયાનો કે ખોખનપરા કેવો છે, એમાં કોરોના કેવો આવે, એમાં ડોગર કેવી રીતના રોપાય, એમાં ભૂંડો અને ગેટો અને આ રોજો કેવો હાચવાનો થાય, આ બધું એ જોવા આવવાના છે. અને એ આ શરીર પર બેસી અને આ ખેલ જોશે, प्रगट आए के हाल, એ પ્રગટ થવાના છે. उत्तम पुरुष बिनो और को, ધ્યાનથી મહારાજ એ ફરી પડજો, પણ પછી હવે ધ્યાનથી રાજાએ ફરી પ્રશ્ન પૂછ્યો, ક્યારે અમારે ખોખનપરામાં આવવાના છે, ધુનાદરામાં આવવાના છે, ભદ્રાસામાં આવવાના છે, રાઠોડપરામાં આવવાના છે, અરખોલમાં આવવાના છે? તો આ બધામાં જો એ બ્રહ્મુનિઓ આવશે તો રાજા ફરી પ્રશ્ન કરે છે કે મહારાજ આટલું બધું કહ્યું છે તો એકવાર ઓર કહી દો કે કોઈના માથા પર થોડી લખ્યું છે કે આ બ્રહ્મુનિ છે કે આ પરમધામની આત્મા છે, તો જરા એની ઓળખાણ બતાવી દો ભગત, કે ભાઈ એ બ્રહ્મુનિ એ આત્માઓ કેવી હશે, એની પહેચાન બતાવો. જેમ મારા બા દાદાઓની તમે બતાવી ને, તો એ કેવા હશે, શું કરશે, એની ઓળખાણ શું, જ્યારે એ સંસારમાં આવશે તો કરશે શું, તો જરા એની પહેચાન બતાવો. તો ધ્યાનથી એ પરમધામની આત્માઓ, પરમાત્મા એ આત્માઓની ઓળખાણ છું. સુંદર સાજી એ બ્રહ્મુનિઓની ઓળખાણ છું છે. જરા મહારાજ ફરી પડો કે છે उत्तम पुरुष बिना
न और को ઉત્તમ પુરુષ બિન ગીતાનો 15મો અધ્યાય એ ઉત્તમ પુરુષ પરમાત્માની વાત લખી છે કે એક પરમાત્મા સિવાય સુંદર સાજી અન્ય કે છે દેવી દેવના બોલો ધ્યાન શ્રી પ્રાણનાથ અન્ય દેવી દેવતા ન થાય તો કોઈ દેવી દેવતાઓની પૂજા નહીં કરે, કોઈ ગણેશની પૂજા નહીં કરે, કોઈ કુલદેવીઓની પૂજા નહીં કરે. આ છે પરમધામના સુંદર સાતની ઓળખાણ. જાઓ મહાભારતમાં લખ્યું છે, હરિવંશ પુરાણ. કોઈ તો પ્રશ્ન કરે ગણેશ કેમ નહીં પૂછતા, અમે શાસ્ત્રો ખોલીને બતાવીએ, અમે એક એક ધર્મ ગ્રંથો ખોલી ખોલીને બતાવીએ. કોઈ પૂછે કે કુલદેવીઓની પૂજા નહીં કરે, અમારી વાતો શાસ્ત્રોમાં લખી છે કે અમે કલિયુગમાં આવીશું અને એ આવશે ત્યારે ગણેશોની પૂજા નહીં કરે. અને તમે લોકો જે પૂજાઓ કરે છે ને, આજે જે ગણેશો બેહાડ અને ગ્રહોની પૂજા કરે છે, ગણેશને ખુશ કરવા કોઈ વિઘન ના આવે એટલે ડરતી, અમે નહીં ડરતા. કોઈ ગણેશને ખુશ કરવા નહીં, કઈ વિઘન બિઘન ના આવી જાય લગ્નમાં, ગ્રહો નડે નહીં એટલે, કુલદેવીઓ ખાઈ ના જાય એટલે. સુંદરજી એ ડરના મારે લોકો પૂજા કરે છે, દેવીઓના કે ભગવાનોને ખુશ કરવા માટે નહીં, કાશ ખુશ કરવા માટે કરીએ તો કંઈ કલ્યાણ થઈ જાય સુંદર સાજી. અને ના કરો તો હગાવાલા શું કે, કુટુંબ પરિવાર વાળા હું કે, મોમા કે મોમેરું લઈને નહીં આવું. એ લોકો કોઈ નથી, નહીં મોમાની જરૂર, નહીં કુટુંબ વાળાની જરૂર, નહીં માતાની જરૂર, કોઈની જરૂર નહીં, એક પરમાત્મા સિવાય. ભાઈ જ્યારે પરમાત્મા હોય તો બોલો કોની જરૂર પડે? કોઈની જરૂર ના પડે. મીરાએ એકનો આશરો લીધો અને કોઈની જરૂર પડી? પ્રહલાદને કોઈની જરૂર પડી? ધ્રુવને કોઈની જરૂર પડી? હરિશ્ચંદ્રને કોઈની જરૂર પડી? કોઈની જરૂર ના પડે. જ્યારે સર્વશક્તિમાન 1000 હાથવાળો હોય પછી બીજા કોની દેવીઓની કે કોઈ કુટુંબ પરિવાર અગોની જરૂર પડે? સુંદર એ લખ્યું છે કે એક પરમાત્મા સિવાય અન્ય દેવી દેવતાનો દાયત ક્યારેય કોઈ દેવી દેવતાનું પૂજન નહીં કરે. અને તારતમ લીધા પછી પૂજા કરે તો ઢોંગ અને પાપ છે સુંદર સાજી. તો એ બ્રહ્મની પરમાત્મા હોય જ નહીં. કોઈ ઓઠે ઓઠે બાધાઓ કરે અને બારાવાર લેવા માટે માતાજીએ જાય પારાયણ કરે અને ખાટલોય કાઢે. છેતરપંડી, છેતરો છો રાજજીને અને દેવી દેવતાઓને છેતરો છો. છેતરવાનું બંધ કરો. એટલે તો રાજ્ય વાણીમાં લખ્યું છે કે દિલ લો યા દુનિયા, કો તો રાજ્ય લઈ લો, કો તો માતાઓ લઈ લો. ખાટલોય કાઢવો છે, બારાવારે કરવા છે અને પારાયણોય કરવા છે. કોને છેતરાવો છો મારા ભાઈઓ? ધની ન જાય કિનકો ધ્યુત. એ પરમાત્માને દૂતવા માંગો છો, અહીં તો કરવા માંગો છો સુંદર સાજી. રાજ્ય બુદ્ધિ આપી હોય તો ચેતી જાઓ, લોકો જવાબ આપો કે અમે જે બી કરીએ છીએ સમજીને કરીએ છીએ, શાસ્ત્રોમાં લખ્યા પ્રમાણે કરીએ છીએ. અકટ કથા નવતન કહે. અને બીજી ધ્યાનથી સુંદર સાજી, પહેલું એમની ઓળખાણ શું છે કે એક પરમાત્મા સિવાય અન્ય એમના ઘેર લગ્ન હશે, મતલબ કે બારાવાર હશે, જન્મ દિવસ હશે, મરણ દિવસ હશે, તો હરેકમાં એ લોકો એક પરમાત્મા સિવાય કોઈનું પૂજન નહીં કરે. મરી જશે તોય 12મું 13મું ખાટલો નહીં કરે, જવારા કે બાધાઓ નહીં કરે, બકરાઓ નહીં આપે સુંદર સાજી. લગ્ન હશે તો ગણેશો અને ગ્રહોની પૂજા ક્યારેય નહીં કરે, એક પરમાત્માનું જ પૂજન કરશે. આ પહેલી ઓળખાણ. અને બીજી ઓળખાણ મહારાજ ફરી પડો જરા ધ્યાનથી. અકટ કથા નવતન કહે. અકથ કથા નવતન કે અકથ કથા કોઈ એક કથી ના હોય એવી. જે 4 વેદ મૌન થઈ ગયા, 6 શાસ્ત્ર ચૂપ થઈ ગયા, સંન્યાસ મતવાળા 18 પુરાણ બધા જ બંધ થઈ જાય એવી નવી કથા લઈને આવશે, નવું જ્ઞાન લઈને આવશે કે જે કોઈ દેવીઓ નહીં જાણતી હોય, કોઈ ગુરુઓ નહીં જાણતા હોય, કોઈ ભગવાન નહીં જાણતા હોય, કોઈ વેદની અંદર વાતો નહીં લખેલી હોય, એવું જ્ઞાન લઈને એ લોકો આવવાના છે. અને એવું જ્ઞાન લઈને આવવાના છે, એવું જ્ઞાન લઈને આવવાના છે સુંદર સાજી. એ જ્ઞાન માટે રામ ભગવાને જાઓ, રામાયણમાં બાલકાંડમાં લખ્યું છે કે પરમાત્મા એવું, ગીતામાં લખ્યું છે કે પરાશક્તિના જ્ઞાન સાથે આવશે. રામાયણમાં લખ્યું છે કે જ્યારે એ એવું જ્ઞાન લઈને આવશે, એ જ્ઞાન આજે તમે હોભરો છો ને, આ એ જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન એકવાર કોઈ કેટલો બી દુષ્ટ પાપી નીચ અધર્મી જીવ કોઈ બી ને હોભરી લે, કોઈ હોભરી લે ને તો જન્મ મરણના ચક્રમાંથી ભવસાગર પાર થઈ જાય, એને તમામ પાપ ભરી જાય. સુમર સુમર નર ઉતરશે પારા. અને એ દેવીઓ આ જ્ઞાન માટે જાઓ, આજે બધે પહાડો પર જઈને બેસી ગઈ છે. દેવી ભાગવતમાં લખ્યું છે કે જ્ઞાન કળિયુગમાં આવો ને તો અમે ઉપર પહાડો ઉપર બેસી જઈએ તાકી પહેલું અમને મળે, અમારા ભક્તો તેલ લેવા ત્યાં મળે ના મળે.
જાઓ દેવી ભાગવત પડો સુંદર સાજી. દેવી ખસો એમ કહે છે કે એ જ્ઞાન આવે ને તો પહેલાં એ જ્ઞાન લઈને અમે અમારું કલ્યાણ કરી લઈએ. આ એ જ્ઞાન છે મારા સાથીઓ. એવું નવી કથા, નવું જ્ઞાન જે સંસારમાં કોઈએ નહીં વાપર્યું હોય. અને આ જ્ઞાન માટે લક્ષ્મીજી 7 કલ્પાંતના 86 યુગ તપસ્યા કરી ચૂકી છે. ભગવાન એક શબ્દ નહીં કહે કે ભગવાન ભોળાનાથ માતા પાર્વતીજીને અમરનાથની ગુફામાં લઈ ગઈને આ કહેવાનો પ્રયાસ કર્યો, માતાજી નહીં સાંભળી શકે. આ એ અમર કથા છે, આ એ નિષ્કલંક કલ્કી અવતારની જેનો કલયુગમાં આખો સંસાર રાહ જોઈ રહ્યો છે. આ એની આત્માઓની અને પરમાત્માની ઓળખાણ છે. જગસુન પૂજે. જગ એ કથા હોભરીને પોતાના માતાઓ ભગવાનો ગુરુ બનતો એને છોડી અને એમના શરણમાં આવી જાય. ઓહો, કોણ આવ્યું છે કલયુગમાં? અમે કલયુગ વાળા છોડી અને સતયુગ રહેતા દ્વાપર વાળાને પકડ્યા છીએ અને એ પાછા નાશ થવાને એમને પકડ્યા છે સુંદરજી. તો એ છોડી અને બધાએ પરમાત્માના શરણમાં આવી જશે. જે આ જ્ઞાન ખબર છે બસ છેલ્લી ચોપાઈ દે. આ વ્યાસે નુપને એટલે ઓલા રાજાને વાત કરી હતી ભાઈ. બહુ બીજા ઓર બી શાસ્ત્રોમાં અને હરિવંશ પુરાણમાં બહુ વિસ્તારથી લખેલું છે અને એનો શ્લોક બી લખેલો છે. કોઈને જોવો હોય તો કે ભાઈ આ વિચાર, પોતાનું કલ્યાણ કરવું હોય તો આ વિચારવા જેવી વાત છે. સુંદરસાજી ભવસાગર પાર, જન્મ મરણના ચક્રમાં છૂટવું હોય, ભવસાગર પાર કે એક પરમાત્માની પહેચાન કરવાની હોય એના માટે આ વિચારવા વાળી છે. એટલે પ્રારનાથજી કહે છે વિચાર 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 વિચારમાં એ સમજ. પરમાત્માએ બુદ્ધિ આપી હોય તો આ વાતોનો વિચાર. જો શાસ્ત્રોમાં લખેલી વાતો સાચી કે ખોટી, મારા ભગવાન, મારા ગુરુઓ, મારા માતાજીઓ મને તો મારા શાસ્ત્રોમાં જૂઠું તો ના લખે સુંદર. એટલે પ્રમાણ લખે છે. આજે શાસ્ત્રો વગરના ભુવાઓની બીજી વાતો પર આપણે વિશ્વાસ કરીએ છીએ. એ પ્રારનાથજી પોતાની ઓળખાણ આપે છે. પણ હવે આજે અહીંયા ચર્ચા બંધ. કાલે સુંદરસાજી બહુ સમજવા જેવી વાત છે. કાલે 23 પ્રશ્નો કરે છે. આજ ગુરુ, આજ મહારાજો. તો બતાવો તમારી કુળદેવી કઈ, તમારા ગુરુ કયા, તમારો ધર્મ કયો, તમારી મુક્તિ કઈ? ભાઈ અમારા દુનિયામાં આવે છે તો કોઈ તો કુળદેવી છે. 4 વેદ તો અમારા વેદ છે. તમારું શાસ્ત્ર કયું? તમે મારા દેવી દેવતાઓ, માતાઓ, ભગવાન બધો એનો નાશ કર્યો તો તમારા કયા? તમે કઈ લઈ જશો? કાલે 23 પ્રશ્નો પૂછે છે અને એમ મન ધડક નહીં, શાસ્ત્રો ખોલીને પ્રમાણ હાથે જવાબ આપજો. કાલે સુંદર સાહેબ જેને બી જવાબ જોઈએ એના કે અમારી કુળદેવી કઈ, અમારું ગોત્ર કયું, અમારી શિખા કઈ, અમારું ધામ કયું, અમારા ગુરુ કોણ, અમે ભક્તિ નવધામાંથી કઈ ભક્તિ કરી છે. કાલે એક 23 પ્રશ્નો પૂછે છે અને પ્રમાણ સાથે પ્રાણનાથજી 23 પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. કે તમારી નદી કઈ બતાવો. તમે અમારી નદીને ના પાડો છો કે નાશ થવાની છે. તમારા વૈકુંઠને ના પાડો છો, અમારી કુળદેવીને ના પાડો છો, અમારા દેવને, અમારા ઋષિને ના કરો, તો તમારું બતાવો. એક તો બતાવશે ને તો આપણે કહી શકીએ તમારું ત્યાં નાશ થવા વાળું જ છે ને, આપણે પકડી પાડીશું.